Good evening to our audience members and distinguished panelists, and thank you for joining us for today's webinar, hosted by the BRAC James P. Grant School of Public Health, BRAC University. My name is Rafi Tamzid. I am an assistant manager of new media, and I will be your moderator for today's webinar. So we have a very interesting webinar today with two distinguished panelists that we're very excited to have with us. Our webinar today is titled Health, Fitness, and Nutrition During COVID-19. On our panel today, we have Tanzim Ahmed Soel Taj. He is a social activist, founder of Inspire Fitness, and also the host and creator of the show Hotline Commando. And with us today, we also have Professor Malay Kanti Midha, Professor and Director of the Center of Excellence for Non-Communicable Disease and Nutrition at the BRAC James P. Grant School of Public Health, BRAC University. We were also supposed to have with us another panelist who was Ms. Nazia Hassan, who is a certified fitness trainer. But unfortunately, Nazia had to postpone and cancel with us because she had a medical emergency. And so unfortunately, because of that, we're not able to have Nazia with us today. But we still look forward to the webinar we have today. So now just a little bit of information before we get started. Panelists, you will each have 10 to 15 minutes each for your family, for your talk. And to the audience members, if you have any questions during the webinar, please type them into the question box in Zoom and also on our Facebook Live. We are streaming on Facebook. We are live on Facebook, and we have a big following on Facebook as well. So please type your questions. We will have a question and answer session during the end of our webinar. And also, as the webinar goes through, I will also ask a few questions as well. Now, without any further ado, I would request Mr. Tanzim Ahmed Soel Taj to please begin your discussion. Over to you. Thank you, Rafi. And also, it's a pleasure for me to be here to join this webinar. And also, I'm happy to be here with Dr. Malay. And it's unfortunate that we missed out. We missed the lady fitness trainer who was supposed to be here. But you know, emergencies and life events sometimes happen. So you know, you have to take that into account. So Rafi, you told me যে আমরা এখানে ইংলিশ বাংলা মিলিয়ে বলতে পারবো, তাহলে আমি একটু বাংলিশেই যাবো আজকে নাকি ইংলিশ বাংলা মিক্স করে। So I'll try not to be boring because the last thing I want to do is to bore the audience. So প্রথমে আমি একটু background দিয়ে শুরু করতে চাই, you know, since এই webinarটা it's on health. And I think health is a very important part of our lives. Actually, আমি বিশ্বাস করি যে health হচ্ছে আমাদের foundation. Because if you don't have a foundation, you cannot have a building. Just like that, if you don't have health as your foundation, you know, you will not enjoy a quality of life. You will suffer in every aspect of your life. Because the science is very clear. এখন বিজ্ঞান একেবারে স্পষ্ট এই বিষয়ে যে ফিজিক্যাল ফিটনেসের সাথে মানসিক স্বস্তিবোধ বা ফিজিক্যাল ফিটনেস এন্ড মেন্টাল ওয়েলবিং are interlinked. So one cannot be without the other. So শুরুতেই আমি অবশ্যই একটু ডিসক্লেমার দিয়ে নেই, you know, I don't want to be too sciencey or to claim to know things that I don't. So I'm not a scientist, I'm not a doctor, but I am interested in health and nutrition. I have been all my life. সারা জীবন আমি ফলো করেছি, ওটারও একটা ইন্টারেস্টিং দিক আছে কেন I got into this from very early on. But just wanted to you know say that. But I do follow research. I do try to learn. I'm very curious about these things. আমার দুইটা curiosity, একটা হচ্ছে basically to research and study ancient civilizations and health and nutrition. So এটা আমার দুইটা passion. So anyway, as many of you know that I was in politics. I was elected to parliament twice. আমি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছি, and I was very active in politics for over 13 years actually.
So interesting life events that politics থেকে health ফিটনেস নিয়ে এখন আমি প্রমোট করছি। সো অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছে যে এটা কিভাবে সম্ভব, পলিটিক্স থেকে এখন একেবারে এরকম ভিন্ন লাইনে। সো এটারও একটা এক্সপ্লেনেশন আছে। সো আই উড জাস্ট লাইক টু শেয়ার দ্যাট উইথ ইউ। আই থিংক it's very pertinent to what we are talking about. During my political career, আমার political journey তে আমার অহরহ বাট অফেন I would go to villages এবং গ্রামে গিয়ে একেবারে গ্রাসরুটসে মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। and এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো থেকে আমি মানে আমার অ্যাকচুয়ালি এই যাত্রাটা শুরু। কারণ আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি অনেক সময় কোথাও গেলে কারোর সাথে পরিচয় হলে হয়তো খুব ভালোভাবে পরিচয় হলো, পরবর্তীতে আমি যখন ওই এলাকায় আবার গেলাম তখন আমি ওই ছেলে বা ওই ব্যক্তিকে আবার খোঁজ করলাম, দেখা গেল উত্তর আসলো ও তো স্ট্রোক করে মারা গিয়েছে। সো and I used to be shocked, এরকম কিন্তু অহরহ হয়েছে। আমি বলতাম যে কিন্তু ওর বয়স কত, ও তো একেবারে ইয়াং, ও তো 35-40 বছরও হবে না। তখন উত্তর এরকম আসতো সাধারণত যে হ্যাঁ ওর 37 বছর বয়স ছিল। সো আমার কাছে এগুলো খুব আশ্চর্যজনক লাগতো যে 37, 38, 39, 40 বছর বয়সে এরকম স্ট্রোক করছে, হার্ট অ্যাটাক করছে। দেন আমি এটাও নোটিস করতাম শহরে বিশেষ করে বাচ্চারা 16, 17, 18 বছর বয়সে ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে। সো এগুলো আমার কাছে খুব পাজলিং লাগতো, বিকজ আমি যখন বেড়ে উঠেছি তখন আমি যা শুনতাম আমার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের মুখ থেকে যে ডায়াবেটিস হয় 40-50 পার হলে, এবং স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক এগুলো গ্রামে তো মানুষ চিনতই না আজকে থেকে 40-50 বছর আগে। সো এই বিষয়গুলো আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে যে ব্যাপারটা কি, এখানে কি হচ্ছে। সো এই চিন্তাগুলো আমি যখন পলিটিক্স থেকে অবসর নিলাম, অর আমি যখন বেসিক্যালি আই মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম পলিটিক্স, তখন আমার একটা মানে ইচ্ছা ছিল যে আমি ভবিষ্যতে যাই করি না কেন, ইভেন ইফ ইটস বিজনেস অর যে কোনো কাজ, ইট শুড হ্যাভ সাম পজিটিভ ইম্প্যাক্ট, মানে কিছু একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট যেন সোসাইটি উপর আসে। তো ওই চিন্তা থেকে আই কেম আপ উইথ আ ফিউ আইডিয়াস। যেমন আমি দেখেছি আবার আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে অনেক ড্রাগ অ্যাডিকশন, দেন there are সুইসাইড কেসেস গোয়িং অন, অনেক সুইসাইড হচ্ছে টিনেজারদের মধ্যে। তারপরে আমি দেখেছি যে মেয়েদের কে উত্তক্ত করা, ইভ টিজিং, রেপ, এই সমস্ত কিছু আমি কিন্তু ফার্স্ট হ্যান্ড দেখেছি। সো দিস থিংস স্টাক উইথ মি আমি পলিটিক্স থেকে সরে আসার পর। তো তখন আমি ভেবেছিলাম যে আচ্ছা আমি যদি এমন কিছু করতে পারতাম যেটা would raise awareness। কারণ আমি মনে করি যে শুধু আইন দিয়ে বা পানিশমেন্ট দিয়ে সবকিছু সমাধান সম্ভব না, এটার একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ প্রয়োজন, এবং হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচের প্রথম জিনিসটাই হচ্ছে সোসাইটালি ফ্যামিলিকে ইনভলভ হতে হবে সবকিছু সলিউশনের মধ্যে। সো এবং এটা করতে হলে এদিকে যদি আমরা সমাজকে নিয়ে যেতে চাই, then you need to create awareness। তো আমি ওই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করার লক্ষ্যে আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা তাহলে কি করা যায়। তো আই কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া যে একটা যদি টিভি শো করা যেত which would be very interesting, interacting, আমরা এই ইস্যুগুলো নিয়ে ডিল করতাম, যেমন ড্রাগ অ্যাডিকশন, মেয়েদের ইভ টিজিং, রেপ, দেন হেলথ এন্ড ফিটনেস, নিউট্রিশন, রাইট, রোড সেফটি, এনভায়রনমেন্ট, এয়ার পলিউশন। তো এই থেকে আমার ওই চিন্তাটা এসেছিল। হটলাইন কমান্ডো নামে আমি একটা টিভি প্রোগ্রাম করি, এবং which was continuing, কোভিড এর জন্য আপাতত ব্রেকে আছে, and it was successful। আমাদের sugar episode was viewed over combined social media and TV platforms, combined 25 million এর উপর viewers এসেছে। So it was a great success and I intend to continue that। তো এর পাশাপাশি আমি আরো ভাবলাম, because for some reason I don't know why, maybe এটা আল্লাহরই কোনো কিছু, it turned out to be very popular with the young generation for some reason। সো তখন আমার মাথায় আরেকটা আইডিয়া আসলো, আচ্ছা তাহলে এটাকে কিভাবে আমি ক্যাপিটালাইজ করে পজিটিভ দিকে নিতে পারি। সো এই যে আমার যে পলিটিক্স এর সময় যে অভিজ্ঞতা ছিল, যে আমি দেখেছি এই মানুষ স্বল্প বয়সে
হেলথ হ্যাজার্ড গুলোর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, তখন আমি চিন্তা করলাম, আচ্ছা, ইফ আই ক্যান প্রমোট হেলথ এন্ড ফিটনেস, এন্ড বিকজ হেলথ এন্ড ফিটনেস ইজ দ্য ফাউন্ডেশন আমাদের লাইফে, তাহলে কেমন হয়? তো আমি ওই দিক থেকেই তখন রিসার্চ করা শুরু করলাম, এবং রিসার্চ করে আমার মাথা একেবারে আরো খারাপ হয়ে গেল। আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে ডেটাগুলো স্টাডি করলাম, সেখানে দেখলাম যে বাংলাদেশে 60% মানুষ প্রতি বছর, 60% মানুষ মারা যায় প্রতিরোধযোগ্য রোগ বা ব্যাধি থেকে। দ্যাট মিনস 60% people die in Bangladesh from preventable, which is non-communicable diseases. Isn't that amazing? Non-communicable diseases. That means আমরা তো এখন কোভিড এর টাইমে আমরা কমিউনিকেবল ডিজিজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, বাট ইন্টারেস্টিংলি ইনাফ মেজরিটি মানুষ বাংলাদেশে মারা যায় কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ থেকে, এবং বিশেষজ্ঞরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজকে বলে প্রতিরোধযোগ্য রোগ বা ব্যাধি, যেটাকে আমরা বলি প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। সেগুলো কি? প্রিভেন্টেবল ডিজিজ ইন্টারেস্টিংলি হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস, হচ্ছে নানা ধরনের টাইপ 2 ডায়াবেটিসের সাথে সম্পৃক্ত কিডনি ডিজিজ, লিভার ডিজিজ, প্যানক্রিয়াটিক, endocrinic যত ডিজিজ আছে, related diseases, right? 20 types of cancers, right? Then high blood pressure, stroke, এবং heart disease. Amazing. এবং প্রতি বছর 9 লক্ষ মানুষ মারা যায় বাংলাদেশে এই প্রিভেন্টেবল ডিজিজ গুলো। তো এটা আবার আমাকে আবার নাড়া দিল, কেন? বিকজ আমি তখন চিন্তা করলাম, এই যে 9 লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে ফ্রম প্রিভেন্টেবল ডিজিজেস, হোয়াট ডাজ প্রিভেন্টেবল মিন? প্রিভেন্টেবল মানে হচ্ছে আমাদের যদি একটা হেলথি লাইফস্টাইল থাকে, হেলথি লাইফস্টাইল ওই যে যেটা ফাউন্ডেশন বললাম, তার মানে প্রপার হেলথ প্র্যাকটিস। এটা কি? আমার খাদ্যাভ্যাস, আমার শরীরকে সক্রিয় রাখা, এই দুইটার কম্বিনেশনে একটা প্রপার হেলথি লাইফস্টাইল, which includes proper sleep, disciplined life, right? এই সকল কিছুকে যদি সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে আমরা এই সকল ব্যাধিগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি। তো এটার মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ সামওয়ান ডাইং ফ্রম আ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ? এখন আমরা একটু চিন্তা করি এটা ইমপ্লিকেশনটা কি। সে একটা ফ্যামিলিতে বাবা মা অনেক কষ্ট করে ছেলে বা মেয়ে সন্তানকে মানুষ করেছে, অনেক আশা নিয়ে যে আমার ছেলে বা মেয়ে বড় হয়ে একটা ভালো চাকরি করবে, ভালো চাকরি করে আমাদের শেষ বয়সে আমাদেরকে টেক কেয়ার করবে। তো সেই সন্তান, ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, সে বড় হয়ে লেখাপড়া কমপ্লিট করে সে একটা চাকরি নিল, রাইট? চাকরি নিয়ে হয়তো তারও একটা সংসার হলো, এবং সে তার উপার্জন দিয়ে তার নিজের সংসার প্লাস বাবা মাকে দেখভাল করছে। এখন নাও ইমাজিন, তার শরীর স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে এবং 35-40 বছর বয়সে তার যদি এরকম একটা প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে রোগে আক্রান্ত হয় এবং সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়, আল্লাহ না করুক মারা না যেয়ে যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তাকে তাহলে কি করতে হবে? তাকে ফ্যামিলির হাসপাতালে নিতে হবে, সেখানে একটা ইনিশিয়াল হসপিটাল খরচ আছে। সে যদি স্ট্রোক করে, তাহলে তার লং টার্ম তার রিহ্যাবিলিটেশনে যেতে হবে। তাহলে একদিক দিয়ে তার ইনকাম বন্ধ হয়ে গেল, ফ্যামিলি পথে বসলো, এবং দেখা যাবে তাদের যা সেভিংস আছে এই সমস্ত কিছু বিক্রি করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে এগুলো ব্যয় করতে হচ্ছে। এটা গেল অর্থনৈতিক ইম্প্যাক্ট, রাইট? এটার পাশাপাশি যে ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট গুলো আছে, দ্যাট ক্যানট বি ডিনাইড ইদার। যেমন তার ওয়াইফ, হয়তো তার ছেলে মেয়ে আছে ছোট ছোট, তাদের কি হবে? হোয়াট ইজ দেয়ার ফিউচার? হোয়াট ইজ দ্য ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট? বাবা মা যারা আছে, যারা ডিপেন্ড করছিল যে আমার সন্তান বড় হয়ে হয়তো আমাদের শেষ বয়সে টেক কেয়ার করবে, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দেম? সো ইউ সি, I saw it first hand. আমার অভিজ্ঞতাতে আমি দেখেছি এই ইম্প্যাক্ট গুলো, how a family is destroyed, totally completely destroyed, financially and emotionally and in every level. So, and it is so easy to prevent it, because আমাদের হেলথ যদি ফাউন্ডেশন হয়, then health is not a luxury item anymore. Health becomes আমাদের জন্য একটা দায়িত্ব. It is a necessity in life. It is just like brushing your teeth, it's just like eating, it's just like breathing. তো আমি ওইভাবে এই জিনিসটাকে ধারণ করেছি। So then I said, okay, what, and then I did more research, এবং রিসার্চ করে যতই রিসার্চ করি ততই মানে শক্ত হতে হয়।
তারপরে দেখা গেল এই যে যেমন আমাদের ফুড ইটিং হ্যাবিটস, ইটস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজনস নাও। আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় যেটা আমি অবজার্ভ করলাম যে আমাদের দেশে সে 50 ইয়ার্স আগো অলমোস্ট 85-90% মানুষ, 85 থেকে 90% মানুষ কিন্তু গ্রামে বসবাস করত। তাহলে এখন আমাদের একটু চিন্তা করতে হয় গ্রামের জীবনযাত্রাটা কেমন ছিল। তো গ্রামে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে উপার্জন করতে, বেঁচে থাকার জন্য উপার্জনের কায়দাটা কি ছিল? কৃষিকাজ, রাইট? সো একজন কৃষক কৃষি কাজ করতো 8 থেকে 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা। হয়তো সে আবার কিছু মানুষ হয়তো কাঠ কাটতো, কাঠুরে ছিল, হয়তো কিছু মানুষ নৌকা চালাতো, জেলে ছিল, রাইট? শ্রমিক ছিল, মাটি কাটতে হতো, বিভিন্ন ধরনের, এটাকে বলে কায়িক পরিশ্রম, ফিজিক্যাল লেবার দিয়ে দে হ্যাড টু আর্ন দেয়ার ইনকাম, রাইট? ইমাজিন রাফি, ইফ ইউ ওয়ার বর্ন ইন আ ভিলেজ নাও সে 50 ইয়ার্স ago, ঠিক আছে, হয়তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে তুমি কিছু করার আগে তোমার মা ডাক দিত, এই রাফি এদিকে আয়, কি ব্যাপার, একটু এই চুলার লাকড়ি শেষ হয়ে গেছে, একটু লাকড়ি কাটে আন। তখন তোমার কুড়ালটা নিয়ে কি করতে হতো, 1-1.5 কিলোমিটার হেঁটে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাকড়ি কুড়াল দিয়ে লাকড়ি কাটতে হতো, ঝুড়ির মধ্যে ভরে সেটা নিয়ে তুমি হেঁটে আসতা। Isn't that physical activity? Think about it. That's exercise. তুমি বাসায় চলে আসলা, তুমি ভাবলা যে এখন তোমার কাজ শেষ, তোমার বাবা ডাক দিল, রাফি আজকে হাট বসছে, যা তো একটু হাট থেকে বাজার করে নিয়ে আয়। তো তুমি এখন বস্তা ব্যাগ নিয়ে 7 কিলোমিটার হেঁটে গেলা বাজার আনতে, বা হেভি হেভি ব্যাগ নিয়ে তুমি হেঁটে আসলা। হোয়াট ইজ দিস? ইজন্ট দিস এক্সারসাইজ? দিস ইজ এক্সারসাইজ, ওকে? তারপরে তুমি ভাবলা যে এখন মা আমি একটু টায়ার্ড, একটু শরবত দেন খাই। শরবত খেতে খেতে বাপ আবার ডাক দিল, রাফি এদিকে আয়, কালকে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তার মধ্যে অনেক প্যাক কাদা ভরে গেছে, গরুর গাড়িটা একটু ঠেলে দিতে হবে, রাইট? তো তুমি যে গরুর গাড়িটা ঠেলে দিলা, হোয়াট ইজ ইট? ইটস অলসো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, রাইট? ঠিক এরকম আমরা জিনিসপত্র উঠিয়ে মাচাতে উঠানো, মহিলারা, শুধু পুরুষদের না, ইন্টারেস্টিংলি আমাদের নারী সমাজও কিন্তু সাংঘাতিক অ্যাক্টিভ ছিল। এখনো গো টু এনি ভিলেজ ইন বাংলাদেশ, যে দেখবা নারীরা কিন্তু সাংঘাতিক পরিশ্রম করে সারাদিন, 8 থেকে 10 ঘন্টা, ঠিক আছে? এই যে রান্নার কাজ, বাড়ি ঠিক রাখা, আগে ঢেকিতে ধান ভাঙতে হতো, রাইট? এগুলো অল ভেরি ভেরি অ্যাক্টিভ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস, রাইট? তারপরে কাপড় কাচতে হতো দিনে, তারপর তোমার হয়তো আগে তোমার কলসি দিয়ে পানি নিয়ে আসতে হতো, এগুলো সব ফিজিক্যাল লেবার, রাইট? সো বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের এই ফিজিক্যাল লেবার গুলো করতে হয়েছে। নাও এই কাজগুলোর বিনিময়ে এই মানুষগুলো কিছু ফিজিক্যাল হেলথ বেনিফিট পেয়েছে ইন এক্সচেঞ্জ ফর ডুইং দ্যাট, রাইট? আননোয়িংলি, অজান্তেই এই বেনিফিট গুলো পেয়েছে। নাও দ্য প্রবলেম ইজ, এখন আমাদের কিন্তু এই আধুনিক যুগে আমাদের জীবনযাত্রা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এই বাংলাদেশেই এখন 30 থেকে 35, আই থিঙ্ক আবার ক্লোজ টু 40% মানুষ রুরাল থেকে আরবান লাইফস্টাইলে চলে এসছে, ওকে? সো আমরা এখন আর আমাদের পরিশ্রমের উপর আমাদের উপার্জন নির্ভর করছে না, ওকে? সো আমরা এখন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে গাড়ি করে, পাঠাওতে করে, ট্যাক্সিতে করে, সিএনজিতে করে, বাসে করে আমরা কাজে যাচ্ছি। কাজে গিয়ে এই যে আমরা যেমন ওয়েবিনার করছি এখন বসে বসে, রাইট, ইন ফ্রন্ট অফ আ ডিভাইস বা ইন ফ্রন্ট অফ আ কম্পিউটার, আমরা এটা বসে আছি, 2 কদম হাঁটি, ওই যে রাফি 7 কিলোমিটার হাঁটে গেছিলা, ওইটা আর দরকার নাই, রাইট? এখন তুমি জাস্ট গাড়িতে উঠবা, যাওয়ার সময়, বাসা থেকে যাওয়ার সময় মার্কেটে যাবা, 2 কদম হেঁটে বাজার সদাই করে নিয়ে আসবা, রাইট? ওই যে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটা আর তো লাগবে না, গ্যাসের চুলা বাসায় বা ইলেকট্রিক চুলা, রাইট? সো অল দিস হ্যাজ চেঞ্জ। তো আমাদের যে বেনিফিট গুলো আমরা পেতাম পরিশ্রম দিয়ে, সেই বেনিফিট গুলো থেকে, ফিজিক্যাল হেলথ বেনিফিট গুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। সো নাও দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল, হোয়াট ইজ দ্য হেলথ বেনিফিট ফ্রম এক্সারসাইজ? ওকে, এটা জানতে হলে আমাদেরকে সায়েন্স ঘাটতে হবে। এখন আগে বিদেশে উন্নত বিশ্বে যদি আমরা ডাক্তারের অফিসে যেতাম, ডাক্তার সাহেবরা আগে রেকমেন্ড করতেন যে উইথ ইওর মেডিকেশন এন্ড ডায়েট এন্ড নিউট্রিশন, বলতো যে কার্ডিও এক্সারসাইজ করতে হবে। কার্ডিও এক্সারসাইজ হচ্ছে এনি অ্যাক্টিভিটি, যেমন সাইক্লিং, হাঁটা, এগুলো করলে আমাদের হার্টও একটা মাসেল, হার্ট মাসেলটাকে সক্রিয় রাখার জন্য।
এখন যদি তুমি ডাক্তারের কাছে যাও, ডাক্তার মালে আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যান বিদেশে, উন্নত বিশ্বে, because of the last 20 years, science has advanced so much in the fields of genetics and DNA. আমরা এত কিছু বুঝতে পারছি এখন in a cellular level. এখন recommendation হচ্ছে শুধু cardio exercise না, আমাদের whole body strengthening exercise করতে হবে. Okay, there is a reason for it. Now if you ask me what the reason is, I will explain it to you. রাফি, তোমার কি আইফোন নাকি স্যামসাং ইউজ করতেছো? রাফি, তুমি আছো? হ্যাঁ, sorry, I was muted. I am using a Samsung, not an iPhone. Samsung, acha. Well, I use an iPhone, but nothing wrong with the Samsung either, right? Acha, Samsung এও তো তোমার অ্যাপ আছে না অনেকগুলো? জি, হ্যাঁ, there's a lot of apps. Okay. You know, sometimes when you're using the phone and you want to access an app, something annoying happens. Ki app update, right? Yes. So update ta ki keno hoy update? Update ta hoy so that you get the better version of what's available. Because they claim যে এখানে অনেক বাগ ফিক্সেস আছে, রাইট? কিছু corrupt data থাকতে পারে, ওই ডেটা গুলোকে সরিয়ে ফেলবে, রাইট? And they will put in new features, remove some old features, right? Very interesting, right? Our body is just like a smartphone as well. Okay, let me explain that. আমাদের মাথার মধ্যে একটা সুপার কম্পিউটার বসানো আছে, okay? We function through two processes, chemical and electrical, right? আমাদের ব্রেন নিউরনসদের মাধ্যমে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে সব জায়গায় কি করছে? ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কমান্ড পাঠাচ্ছে, রাইট? আমাদের ডাইজেশন, হরমোন ক্রিয়েশন, এনজাইমস, টিস্যু, these are all being done through chemical processes. And আমাদের কমান্ড আসছে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালস এর মাধ্যমে, রাইট? আমাদের ব্রেন every second 1 billion computation করছে, unbeknownst to us. It's a fantastic machine, okay? So আমাদের শরীরও যেহেতু it's a combination of digital and chemical, আমাদের you understand, আমাদের 37 লক্ষ কোটি or 37 trillion cells দিয়ে আমাদের স্ট্রাকচার তৈরি on average, right? So এই সেলগুলো, these are constantly being recycled, destroyed, or they're dying and new ones are being reborn, right? ঠিক যেমন একটা স্মার্টফোনে আপডেট আসছে, আমাদের শরীরেও কিন্তু প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। এই প্রসেসটাকে আমরা বলি অটোফেজি, right? Autophagy is a process that continuously happens over time that renews the cell. তো আমাদের শরীরে কম্পিটিশন হচ্ছে, once আমরা জন্ম থেকেই কিন্তু আমরা তো প্রোগ্রাম করা, সো আমাদের প্রোগ্রামিং এ হয়তো ছোট বাচ্চা যখন জন্ম নেয়, হয়তো প্রোগ্রামিং থাকে একটা সেল মারা গেলে 3টা সেল 4টা সেল হবে, কথার কথা বলছি, and that creates growth. Then we reach adulthood, এবং অ্যাডাল্টহুডে গিয়ে প্রোগ্রামিংটা একটু চেঞ্জ হলো, তাহলে আমরা একটা মরলে হয়তো একটা হবে। সো নাও আমরা সায়েন্টিফিক টার্মে বলে হোমিওস্ট্যাসিস, রাইট? মেডিকেল টার্মে আমরা এক জায়গায় থেমে গেলাম। তারপরে 30-40 পার হলে দেখা যায় কি হয়? এজিং প্রসেস টেকস ওভার, রাইট? এজিং প্রসেস মানে হচ্ছে ডিজেনারেশন, সেল ডিজেনারেশন, রিজেনারেশন হচ্ছে গ্রোয়িং, ডিজেনারেশন হচ্ছে এজিং প্রসেস, রাইট? সো এজিং প্রসেসে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো 10টা সেল মারা গেলে অর্ডার আসছে 9টা, কোথায় গেল, 9টা হবে, রাইট? সো দিস ইজ ইউর এজিং প্রসেস। তো আমাদের যখন সেলগুলো কমতে থাকবে, তখন যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে চামড়া কুচকিয়ে যায়, রাইট? এখানে ল্যাক অফ সেলস, দ্যাট ইজ আ সাইন অফ এজিং। সো নাও সায়েন্স ইজ সেইং ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, যেটা এনিওয়ে আমি মনে হয় বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি, বাট let me just give you a clue. যারা দর্শক আছে আমি সবাইকে একটু বলবো, you can look up Professor David Sinclair. He's an Australian professor. He's doing research at Harvard. So he has been working on aging and why we age, and is it possible to slow down or stop aging at all? And since আমার কাছেও সবসময় মনে হতো, যেহেতু আমরা একটা অর্গানিক রোবট, as long as we provide food, why should we age? Because আমাদের প্রসেসটা যদি আমরা কম্পিটিশনকে যদি আমরা রিওয়ায়ার করতে পারি, রিপ্রোগ্রাম করতে পারি, we should not actually age. So he delves into that a lot. Anyway, that's besides the point. তো
আমার আমার কথাটা এখানে আমি একটু চলে আসি। সো ইন্টারেস্টিংলি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি কোথায় ছিলাম, I'm losing track now. Wait a second, where were we? You were talking about you were talking about যে the doctor যার কথা বলতেছিলেন, যে the one research. Okay, yes. So aging happens because of our programming, right? And he's doing research whether to see if that can be tackled. But that's on a side note. But এখন যেটা what we do know is that এই যে autophagy চলছে, এই processটাকে, it is kind of like our smartphone apps being refreshed, being updated. So এই processটাকে যত accelerate করা যায়, তত সেল রিনিউয়াল অ্যাক্সিলারেটেড হবে। যত সেল রিনিউয়াল অ্যাক্সিলারেটেড হবে, ইটস কাইন্ড অফ লাইক, আমি একটা এক্সাম্পল ইউজ করি সবসময়, যে গ্রামে আগে দেখা যেত যে ইউ ইউজ টু হ্যাভ গাভী গরু দুধ দিত, কয়েক বছর পরে দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যেত, and it would not want to move, এটাকে সরানো যায় না, নড়তেও চায় না, but it keeps consuming food. So our old cells are like that গাভী গরু, সবগুলো স্লো হয়ে গেলে আমরা as a whole we become slow as well. So now science is saying that this process can be accelerated by two ways. One is fasting, and another one is through physical exercise. Now these both activities are called stressors. মানে আমার বডিতে আমি স্ট্রেস দিচ্ছি। Interestingly, this is not a mental stress, physical stress. A physical stress যদি apply করা হয় বডিতে, then your brain computes that as a threat and it accelerates that process to give you better fighting chance. And that in itself fights the aging process. So basically, if you are going to die at 90, then we will peak at around 40-45. এরপরে তো নিচে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই, right? But I think there are three ways of going down. You can either go like this, you can go down like this, অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক রোগ ব্যাধি নিয়ে, আত্মীয় স্বজনকে কষ্ট দিয়ে হাসপাতালে থেকে সাফার করে করে বেঁচে থাকলাম। আর থার্ড অপশন হচ্ছে to have a nice, happy, healthy, long life, a productive life where you are a joy to your friends and family, right? And you are a contributor. And it is possible. It is possible through proper, healthy lifestyle, which includes a good amount of physical exercise and proper nutrition and diet. এটাই আমি দিয়ে শুরু করলাম. I don't want to take any more time. We will listen to what Dr. Malay has to say. Thank you so much, Mr. Soel Taj, for your very vital discussion. And now over to Dr. Malay, please. Yeah, thank you, Mr. Taj, for giving a very good introduction, and I'm glad that you focused on non-communicable diseases. Maybe I will also talk in Bengali because yeah. So আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি non-communicable disease এবং ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে যত মানুষ মারা যাচ্ছেন তার মধ্যে about 2/3 মানুষ কিন্তু non-communicable disease এ মারা যাচ্ছেন, এবং rightly pointed that out. And at the same time যে non-communicable disease যে prevent করা যায় এবং it's largely preventable, সেই জিনিসটাকে ফোকাস করেছেন এবং কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় সেটা নিয়ে আপনি কিছু কথা বলে আমি খুবই আনন্দিত। এবং সত্যি কথা বলতে কি যে বাংলাদেশে আমি একটা জাস্ট তথ্য শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যদিও ওভার 60% মানুষ নন কমিউনিকেবল ডিজিজে মারা যায়, এবং এর মধ্যে 4টা মেজর ডিজিজেস যেমন কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস, আমাদের যে হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সংবহন তন্ত্রের যে রোগ, ক্যান্সার, শ্বাসতন্ত্রের যে রোগ রেসপিরেটরি ডিজিজেস, এবং ডায়াবেটিস, এই 4টা ডিজিজে কিন্তু বাংলাদেশের 55% মানুষ মারা যান। সো আমি এই জন্য WHO এই ডিজিজগুলোকে বলে ফেটাল 4 ডিজিজেস, যেহেতু অনেক বেশি মানুষ মারা যান এই ডিজিজে। এবং এর
অনেকগুলো ডিজিজই কিন্তু লার্জলি প্রিভেন্টেবল, এবং আমরা আসলে কোনো কোনো সময় প্রিভেন্ট করতে না পারলে আমরা কিন্তু উই ক্যান ডিলে দ্য অনসেট অফ দ্য ডিজিজ বাই চেঞ্জেস, বাই চেঞ্জিং আওয়ার লাইফস্টাইল। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সত্যি কথা বলতে কি, এবং আমাদের দেশে যেমন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা টার্গেট হচ্ছে যে প্রিম্যাচিউর মর্টালিটি, যে মানুষ, যেমন আপনি যেমন বলছিলেন যে 37 বছর বয়সে একজন মানুষ কেন মারা যাবে, 16 বছর বয়সে একজন মানুষের কেন ডায়াবেটিস হবে, সেটার আমাদের মেইনলি কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু বিহেভিয়ারাল। আমাদের কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টরস এর চাইতে বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টরস, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আর মোর ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশের কনটেক্সটে। এবং সত্যি কথা বলতে কি 37 বছর একজন মানুষ, মানে হিজ প্রাইম অর শিজ at her prime, so এখানে যদি মারা যায়, এবং পুরো সংসারের জন্য কিন্তু একটা দুর্বিষহ যাতনা, প্লাস হচ্ছে গিয়ে he or she can be the main income earner for the family। এবং আমাদের যে দেশ বলেন, পৃথিবী বলেন, জাতি বলেন, তারাও কিন্তু তার যে সার্ভিসটা সেটা কিন্তু রেস্ট অফ দ্য লাইফের জন্য পেল না। এবং এই জন্যই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা প্রিম্যাচিউর ডেথ কে ডিফাইন করেছে, এনি ডেথ বিফোর দ্য এজ অফ 70। সো 70 বছরের আগে মানে আমরা যে মৃত্যুগুলোকে প্রতিহত করতে পারি। আমি চাই না 70 বছরের পরেও মানুষ মারা যাক, বাট মানে দ্যাটস হোয়াট দ্য ডেফিনেশন ইজ। সো থ্যাংক ইউ ফর লাইক সেটিং দ্য প্ল্যাটফর্ম ফর my talk, and I'll be very brief. And আমার দায়িত্ব হচ্ছে নিউট্রিশন নিয়ে কিছু কথা বলা এবং COVID-19 কনটেক্সটে নিউট্রিশন নিয়ে কথা বলা। তো আমিও আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে একটা ফর্মাল কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে চাচ্ছি না। তো একটা কথা দিয়ে শুরু করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের মধ্যে নিউট্রিশন নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে। এবং আমি যখন দেখি যে COVID-19 এর সেই মার্চ মাসের বা এপ্রিল মাসের কথা চিন্তা করলে দেখবেন যে বাজারে হঠাৎ করে থানকুনি পাতার দাম অনেক বেড়ে গেল, বিকজ পিপল স্টার্টেড বিলিভিং দ্যাট থানকুনি পাতা খেলে হয়তো COVID-19 প্রিভেন্ট করা যায়, অথবা দিস ইজ এ কিওর ফর COVID-19। বাট এখন পর্যন্ত আসলে যদিও আমরা নিউট্রিশন নিয়ে কথা বলি, কিন্তু এমন কোনো নিউট্রিয়েন্ট নাই অথবা এমন কোনো ফুড নাই যেটা আসলে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স আছে COVID-19 কে প্রিভেন্ট করতে পারে অথবা কিওর করতে পারে। বাট তারপর আমি যেটা সত্যি সেটা হচ্ছে যে COVID-19 কনটেক্সটে এবং অন্যান্য কনটেক্সট, এবং মিস্টার তাজ যেমন বলেছেন যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কনটেক্সটে, ইভেন কমিউনিকেবল ডিজিজ কনটেক্সটেও নিউট্রিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে নিউট্রিশন, আমরা যদি বেটার নারিশড হই তাহলে আমাদের রোগ হওয়ার সম্ভাবনাটাকে আমরা কমিয়ে আনতে পারি, এবং আমি রোগ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার সম্ভাবনাটাকেও বাড়াতে পারি। এবং যে কোনো ইনফেকশনের সময় কিন্তু, যেমন COVID-19 এর কথা বলি বা অন্যান্য ইনফেকশন, সেখানে কিন্তু আমাদের শরীরে আসলে এনার্জি এক্সপেন্সটা বেশি হয়, এবং সেই জন্য আমাদের আসলে এনার্জি দরকারও বেশি হয়। তো অ্যাজ এ হোল আমাদের ভালো থাকার জন্য প্রথম যে কথাটা সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে অনেক ধরনের ফুড গ্রুপস থেকে খাবার খেতে হবে। এখন ফুড গ্রুপস বিভিন্ন ভাবে ডিফাইন করা হয়। আপনারা বিভিন্ন ধরনের ফুড পিরামিড দেখতে পারেন, যে কোনো একটা ফুড পিরামিডে 7 ধরনের ফুড আছে, 8 ধরনের ফুড আছে, কোনো ফুড পিরামিডে 10 ধরনের ফুডের কথা বলে। তো এটা বিভিন্ন স্কুল অফ থটস আছে এটা নিয়ে, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে হবে এবং খাবারগুলো ব্যালেন্সড হতে হবে। তো আমরা যদি একটা লার্জ মিলের কথা বলি, যে আসলে আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের খাবারের কথা বলি, সেখানে একটা লার্জ মিলে অবশ্যই আমাদেরকে, যখন আমরা ভাতের কথা বলি বা রুটি খাই বা কার্বোহাইড্রেট, সেটা যেন টোটাল যে অ্যামাউন্ট খাচ্ছি তার 50% এর বেশি যেন কোনোভাবেই না হয়। ওকে, তাহলে যে বাকি 50% কোত্থেকে আসবে? একটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট মানে আমাদের ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস থেকে আসতে হবে, এবং এর পাশাপাশি আমাদের আসতে হবে যে আমরা অ্যানিমাল সোর্স অথবা নন অ্যানিমাল সোর্স যে প্রোটিন আছে সেখান থেকে আমাদের আসতে হবে। এবং আপনারা কোনো কোনো ফুড প্লেট দেখবেন যে সেখানে কিন্তু আসলে 50% of a food plate should be vegetables or fruits, and বাকি 25% carbohydrates, 25% হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাবার। এর পাশাপাশি মিল্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং
সিজনাল ফ্রুটস সেগুলো ইম্পর্টেন্ট। তো সবকিছু মিলে আমাদের সবসময় ব্যালেন্সড খাবার খেতে হবে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এর পাশাপাশি যেটা আরো কিছু যেমন জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, একটা হচ্ছে যে আমরা যখন ফ্যাটের কথা বলি, যে ফ্যাট কিন্তু যে একেবারে যে খাবার আমরা বাদ দিব সেটা না, বাট হেলদি ফ্যাট খেতে হবে, এবং সেটা যেন কখনোই 30 গ্রাম পার পার্সন পার ডে এটার বেশি না হয় সবকিছু মিলিয়ে। তো সে কারণে আমরা আসলে মানে ফ্যাট গুলো যেন ভেজিটেবল ফ্যাট হয়, সেজন্য যখন যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট অয়েল, ইভেন কোকোনাট অয়েল যার মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি বেশি আছে, সেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব। এবং সয়াবিন অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল বা অন্যান্য যে অয়েল গুলো আছে, অলিভ অয়েল বা সেই অয়েল গুলো আমরা কনজিউম করব। পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা অয়েলি স্ন্যাক্স যেগুলো আছে, ডিপ ফ্রাইড ফুডস আছে, যেমন ধরেন সিঙ্গারা, সমোসা, এই ধরনের ফ্রাইড, অনেক পিঠা কিন্তু খুব ডুবো তেলে ভাজা হয়, তো সেই জিনিসগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব। পাশাপাশি আমাদের সল্ট ইনটেকটা কিন্তু আমাদেরকে কমাতে হবে, এবং এটা যেন কখনোই আমরা যত ধরনের খাবার খাই সবকিছু মিলিয়ে যেন সল্ট ইনটেকটা 1 চা চামচের বেশি না হয় বা 5 গ্রামের বেশি না হয়। তো অনেক সময় আমরা ইনভিজিবল সল্ট খেয়ে ফেলি, যেমন আপনি চানাচুর খাচ্ছেন, আপনি আচার খাচ্ছেন, এর মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সল্ট আছে। সেই সল্ট গুলো কিন্তু ধরেন যে ওই 5 গ্রাম আমরা যেটা বললাম 1 টিস্পুনফুল, এটা যে শুধুমাত্র যে খাবারের সময় আপনি যে মানে খাবারের সাথে মিশানো যে সল্ট আছে, যেমন আপনার লার্জ মিল বা ভাতের সাথে মিশিয়ে খাচ্ছেন, সেটা কিন্তু না। আপনার সব কিছু মিলিয়ে সারা দিনে আপনি 5 গ্রামের বেশি সল্ট খেতে পারবেন না, এবং আয়োডাইজ সল্ট হতে হবে। এবং আমরা যেমন বললাম ইনভিজিবল সল্ট কিন্তু অনেক জায়গাতে আছে, যেমন আমরা আচার খেয়ে ফেললাম, অনেক সময় আমরা কোনো একটা পেয়ারা সাথে সল্ট মিশিয়ে খাচ্ছি, চানাচুর খাচ্ছি, প্রচুর সল্ট আছে। এরকম আমরা কোনো একটা আদার প্রসেসড ফুড খাচ্ছি, সসেজ খাচ্ছি, নোনা ইলিশ খাচ্ছি, তো এগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর সল্ট থাকে, যেগুলোকে আমরা আসলে মানে ওরকম মাপতে পারি না। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবকিছু মিলিয়ে যেন আমরা 5 গ্রামের বেশি সল্ট দিনে না খাই। ঠিক সেরকম সল্টের পাশাপাশি আমাদের সুগার ইনটেকটাও কিন্তু আমাদেরকে কমাতে হবে, এবং পারলে হচ্ছে যে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যেন কোনো ফ্রি সুগার না খাই, যেমন চায়ের সাথে সুগার দেওয়া হচ্ছে সেটা যেন না খাই। আমরা যেমন সুগার সুইটেন বেভারেজ আছে, যেমন একটা কোক খেলাম, 330 মিলিলিটার অফ কোকস এর মধ্যে কিন্তু 9 টেবিল চামচ সুগার থাকে, আমরা কিন্তু এটা দেখতে পাই না। এই ধরনের সুগার ইনটেকটাকেও আমাদেরকে কিন্তু কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে, এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ন্যাচারাল যে সুগার গুলো আছে, একটা সিজনাল ফ্রুটস এর মধ্যে যে সুগার আছে সেটাকে খাওয়া, প্লাস অন্যান্য যে সরি আমি এই ফাঁকে আপনার পয়েন্টের উপর একটু ইলাবোরেট করে দিই। আপনার ওয়ান্ডারফুল পয়েন্ট এনেছেন এবং অ্যাবাউট ব্যালেন্সড ফুড ইনটেক, এবং ঠিক আমিও সেম জিনিস প্রমোট করছি। হ্যাঁ, তো আমার জন্য একটা সিম্পল ফর্মুলা আছে, আমি মনে করি যে 2 থেকে 3 বার খাওয়া ইজ ইনাফ পার ডে। স্ন্যাক্স এর কোনো প্রয়োজন নাই মানুষের, ঠিক আছে? স্ন্যাক্স হচ্ছে একটা বাড়তি, মানে জাস্ট হেলথ হ্যাজার্ড। স্ন্যাক্স বাদ দিয়ে দেন, 3 বার খান প্রয়োজনে, 2 বার খেলে ভালো, 3 বার ইজ গুড এনাফ। তো আমার সিস্টেমটা খুব সিম্পল। আমার হাতটাকে যদি মনে করেন একটা প্লেট, এই যে দেখি দেখানো যায় কিনা, এই যে এই হাতটাকে যদি আমরা মনে করি একটা প্লেট, এই যে এখানে যে মাঝখানে তালুটা আছে, এই তালুটা হচ্ছে প্রোটিন। এখানে আমরা তো আমাদের কালচারে আছে আমরা মাঝখানে বসাই ভাত এতগুলো, এই ভাতের জায়গায় এখন আমরা এখানে যদি প্রোটিন বসিয়ে দেই, যেমন এখানে যদি মাছ হয় তাহলে 2 বড় টুকরা বসবে, এখানে যদি মুরগির মাংস হয় তাহলে 1 2 3 টুকরা মুরগির মাংস বসবে, এখানে যদি গরুর মাংস হয় 1 2 3 4, হাত যদি বেশি বড় হয় কারো তাহলে 5 টুকরা বসবে, আর আমার হাতে 4 4.5 টুকরা বসছে, সো এখানে আমি প্রোটিনটা দিয়ে দিলাম। আর এই যে এখানে 4টা আঙ্গুল দেখছেন,
এই 4টা আঙ্গুলকে ধরে বাটি বানান, এই বাটিটা হচ্ছে সবজি, ওকে? এবং এই যে এখানে একটা ছোট ফাঁক আছে, এটা হচ্ছে ভাত, ওকে? সো আমি বিশ্বাস করি এই ফর্মুলাতে যদি খান তাহলে আপনার ক্যালোরি মাপা লাগবে না, আপনার কিছুই করা লাগবে না, এখানে সম্পূর্ণ নিউট্রিশন গুলো চলে আসছে। কারণ আমি সবজি থেকে, সবজিও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট, সবজি থেকে আমি ভালো পুষ্টি সহ এনার্জিটা ড্র করছি। এখানে কার্বোহাইড্রেটের এনার্জি আছে, প্লাস সবজির ভিতরে ভিটামিনস, মিনারেলস এন্ড ফাইবার আছে, রাইট? তো আপনার যদি ভাত খেতেই হয়, দেন এখানে আপনার জন্য ভাত অ্যালোকেশন দেওয়া আছে, এতটুকু খেয়ে নিন। এই ফর্মুলাটা আপনি লাঞ্চ এবং ডিনারে ফলো করতে পারেন। আপনাদের জন্য ছবিও আছে, এই যে একটা প্লেট দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। এই যে এখানে সবজি, যে কোনো ধরনের সবজি সিজনাল, ওকে? আপনি এখানে ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, পটল, পুঁই শাক, লাল শাক, ডাঁটা শাক, কলমি শাক, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, বাট হাফ প্লেট। এই যে বললাম এক বাটি 4 আঙ্গুল ধরে। এই যে এখানে মুরগির মাংস আছে 2-3 টুকরা, আর এখানে আবার কি আছে, এখানে ডালের চচ্চড়ি, আর এখানে অল্প একটু ভাত। এই দেখেন আমি যে হাতটা দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটে যায়, এই যে ঠিক এই সিস্টেমে। কোথায় গেল হাত উল্টা? আচ্ছা, এনিওয়ে এটা ফিট করবে আর কি, এখন দেখানো যাচ্ছে না জুমে। আরেকটা দেখাই, এখন আপনি যদি এখানে মাছ খেতে চান তাহলে যে মাছের প্লেট চলে আসলো, এই যে এখানে 2 টুকরা মাছ, এই যে এটা প্রোটিন সেকশনটা, এই যে হাতের তালুর মধ্যে মাছ বসলো 2টা, ডালের চচ্চড়ি বসলো, এই যে করলা ভাজি আছে, সবজি আছে পুরা, আর এই যে ভাত এতটুকু। সো এটা দেখি হাতটা বসানো যায় কিনা, হাত দেখি কিভাবে বসাবো। এই যে দেখেন এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে বসে গেল। এই যে কি বলেছিলাম হাতের সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে প্রোটিন, এখানে ভাত, এখানে সবজি, রাইট? সো এই সিস্টেমে করলে ডাক্তার সাহেব যেটা বলছিলেন এক্স্যাক্টলি কিন্তু এটাই বলছিলেন উনি, যে ব্যালেন্সড নিউট্রিশন, পরিপূর্ণ খাদ্য, তাই না? আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব আরেকটা জিনিস বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে অয়েল, আচ্ছা হেলথি অয়েল। এখন অয়েলের বিষয়টা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, অনেক সময় আমি যে দেখি ওমা তুমি কি করছো এটা, বা আপনি কি করছেন, দেখি যে অলিভ অয়েলের পুরো এক কন্টেনার নিয়ে ঢালছি তো ঢালছি, আমি বলছি হোয়াট ইজ গোয়িং অন হিয়ার, আপনি এত তেল ঢালছেন কেন? বলে এটা তো অলিভ অয়েল, এটা তো ভালো, এটা হেলথি। আমি বললাম ইয়েস, অলিভ অয়েল ইজ হেলথি, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আপনি এতগুলো দিবেন। সো আমার যুক্তি হচ্ছে যদি এখানে 2 চামচ থাকে, এইটা হচ্ছে সয়াবিন তেল 1 চামচ, আর এটা হচ্ছে অলিভ অয়েল 1 চামচ, রাইট? আমাকে চয়েস দিলে আমি অলিভ অয়েল দিব। এখন এখানে 1 চামচ সয়াবিন তেল আর এখানে 3 চামচ অলিভ অয়েল, আমাকে চয়েস দিলে আমি 1 চামচ সয়াবিন তেল নিব। কারণ 3 চামচ অলিভ অয়েলে আমার কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করতে হবে। আমি বেনিফিটের জন্য যে অলিভ অয়েলটা নিচ্ছি, কিন্তু 3 চামচ নিলে ওই বেনিফিটের জায়গায় আমার কস্ট হাই হয়ে যাচ্ছে, কারণ এখানে হাই ফ্যাট ইনটেক, রাইট? আমাদের মনে রাখতে হবে ভালো হেলথি জিনিসও কিন্তু পরিমাণ অনুযায়ী খেতে হবে। জাস্ট বিকজ ইটস হেলথি তাই বলে আমি 10 গ্লাস অরেঞ্জ জুস খেয়ে ফেললাম, এটা কিন্তু হবে না। যেমন এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস কিন্তু প্রায় 1 বোতল কোকের সমান চিনি আছে। আমাদের শরীর কিন্তু জুস খাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি, আমাদের শরীর তৈরি হয়েছে গোটা ফল খাওয়ার। তো আমি সবাইকে অ্যাডভাইস করব, যারা অডিয়েন্স আছেন এখানে, আজকে থেকে জুস খাওয়াটা বন্ধ করে দেন। জুসের বদলে একটা কমলা বা আপেল, যেটাই জুস খেতে চান, ফলটা খেয়ে নেন, একটা ফল। এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস বানাতে কিন্তু 4-5-6টা কমলা দিতে হয়েছে, এবং এই সুগার কন্টেন্টটা খুবই হাই। এই যে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস দিলাম যে অলিভ অয়েল আর সয়াবিন তেল, ঠিক ওরকম আপনার সুগার কন্টেন্টে কিন্তু আপনার বেনিফিটটা লস হয়ে যাবে, ওকে? কোনো প্রয়োজন নাই, জাস্ট একটা ফল খান। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে একটা বিশাল ভুল ধারণা আছে প্রোটিন নিয়ে, যে প্রোটিন খেলে নাকি কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে, এই জন্য প্রোটিন খাওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমাদের আমার ওই রিসার্চে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিসার্চে এক জায়গায় দেখলাম যে আফ্রিকাতে এখনো অনেক হতদরিদ্র মানুষ আছে, পভার্টি লেভেলের নিচে, তারা একেবারে ম্যালনিউট্রিশন, মানে একেবারে ম্যালনিউট্রিশন টু দ্য পয়েন্ট যে তাদের অ্যাকচুয়ালি অর্গান ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে ম্যালনিউট্রিশনের কারণে। এবং সায়েন্টিস্টরা বলছে যে একটা মানুষের একটা মিনিমাম প্রোটিন ইনটেক দরকার। তো সেই আফ্রিকার হতদরিদ্র মানুষদের জন্য
নারীদের জন্য তারা নির্ধারণ করেছে 45 grams of protein এবং পুরুষদের জন্য 55 grams of protein. নাও রিমেম্বার, এরা কিন্তু একেবারে হতদরিদ্র এবং ম্যাল নিউট্রিশন থেকে বাঁচার জন্য মিনিমাম সাবসিস্টেন্স লেভেল। তো এখন কথা হচ্ছে তাহলে একজন স্বাভাবিক মানুষের জন্য কতটুকু ইনটেক? এখন সায়েন্স এবং ডাক্তাররা রেকমেন্ড করছে যে আপনার শরীরের ওজন, আমরা তো কেজি দিয়ে মাপি, 1 কেজি ওজনের জন্য মিনিমাম 1.5 থেকে 1.5 গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। তাহলে একটা মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য, তো আমার ওজন যদি সে 70 কেজি হয়, তাহলে আমি এটাকে 70 কে গুণ দিব 1.5 দিয়ে, তাহলে এখানে আসবে অ্যাবাউট 105 গ্রাম প্রোটিন। আচ্ছা, এখন প্রোটিনের ইনটেকের আরেকটা বিষয় আছে। এখন সেই 70 কেজির ব্যক্তি যদি অলিম্পিক অ্যাথলিট হয়, তাহলে তার রেকমেন্ডেশন কিন্তু আরো হাই। কেন? কারণ সে যেহেতু ট্রেনিং করছে, হয়তো দিনে 4, 5, 6 ঘন্টা সে ট্রেনিং করছে, তার শরীরে অনেক ব্রেকডাউন হচ্ছে বেশি, এবং ওই ব্রেকডাউন গুলো রিপেয়ার করতে তার প্রোটিন ইনটেক আরো বেশি প্রয়োজন হবে। যেমন সেই অলিম্পিক অ্যাথলিটের হয়তো পার কেজি ওজনে 2 গ্রাম মিনিমাম লাগবে, ঠিক আছে, এবং 2 থেকে অ্যাকচুয়ালি পার কিলোগ্রাম, হ্যাঁ 2 গ্রামের মতো রেকমেন্ডেশন থাকবে। এটাকে আমি এভাবে যদি বুঝাই, যে আমার পিছনে যে দেওয়ালটা আছে, আমি এই দেওয়ালটাকে যদি একটা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে একটা বড় ফুটা করে দিই, তো এই ফুটাটা তো আমার মেরামত করতে হবে। মেরামত করতে হলে আমার রাজমিস্ত্রিকে ডাকতে হবে, রাইট? রাজমিস্ত্রি আসলো তার টুলস নিয়ে, সে এখন মেরামত করবে। তো মেরামত করতে, এই দেওয়ালটা মেরামত করতে কি লাগবে? হি নিডস দ্য র মেটেরিয়ালস। র মেটেরিয়ালস কি? ইট, বালু, সিমেন্ট। তো আমাদের শরীরেও প্রতিনিয়ত যে অটোফেজি হচ্ছে, আমাদের সেলগুলো মারা যাচ্ছে, নতুন করে গড়ছে, এগুলো সবকিছু গড়তে লাগে র মেটেরিয়াল। সেই র মেটেরিয়ালের নাম হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিড আসে হচ্ছে প্রোটিন থেকে, ঠিক আছে? সো আমরা এই দেওয়ালটাকে রিপেয়ার করতে হলে রাজমিস্ত্রিকে আমার কি দিতে হবে? ইট, বালু, সিমেন্ট। ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে সে রিপেয়ারের কাজ করবে। কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় আছে, এই রাজমিস্ত্রি যে কাজ করবে, এই কাজের জন্য তো এনার্জি লাগবে, তাই না? তারও তো এনার্জি লাগবে। তো রাজমিস্ত্রিকে আমরা এনার্জি দিব কিভাবে? এটার নাম হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট রাজমিস্ত্রিকে এনার্জি দিবে দেওয়ালটা রিপেয়ার করার, ওকে? আর রাজমিস্ত্রির যে সরঞ্জামগুলো আছে যে ব্যবহার করবে, ওগুলো আবার একটু তেল দিতে হয় না ঠিকঠাক রাখার জন্য? ঠিক আমাদের শরীরেও আমাদের জয়েন্টস, বোন ম্যারো, আমাদের হরমোন তৈরি করতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্যাট প্রয়োজন, রাইট? প্রপোর্শনেট অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাট। সো এই রাজমিস্ত্রিকে দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের শরীরটাকে একটু বুঝে নিতে পারি। রাজমিস্ত্রি রিপেয়ার করবে দেওয়াল, রিপেয়ার করতে তার লাগবে ইট, বালু, সিমেন্ট। আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত রিপেয়ার হচ্ছে, এটার জন্য লাগবে অ্যামিনো অ্যাসিড। এটার সোর্স হচ্ছে প্রোটিন। ডাক্তার সাহেব বলেছেন এটার সোর্স হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম। ভেজিটেরিয়ান যারা, তারা বিভিন্ন ধরনের বিনস, লেগুমস থেকে পেতে পারে প্রোটিন সোর্স। আচ্ছা, এবং আমরা যে এনার্জিটা খাটাবো এটা ঠিক করতে, এনার্জিটা আসবে কোথা থেকে? কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটের সোর্স কি? কার্বোহাইড্রেটের সোর্স হচ্ছে ভেজিটেবলস and grains like rice, pasta এবং অন্যান্য যেমন রুটি, এইসব থেকে আমাদের আরেকটা সোর্স। কিন্তু এখানে আবার একটা কথা আছে, এই যে দুইটা কার্বোহাইড্রেট সোর্স, গ্রেইনস এন্ড ভেজিটেবলস, এখানে একটা বড় পার্থক্য আছে। এটা যদি আমি একটু অডিয়েন্সকে বোঝাতে পারি, সে ফর এক্সাম্পল, এই যে মিস্ত্রি যে কাজ করবে, এই মিস্ত্রির কাজ করতে ওর লাগবে সে 200 ক্যালোরি এনার্জি। এখন এই আমার হাতে দুইটা বোল আছে, একটা বোলের মধ্যে 200 ক্যালোরি এনার্জি ভাত আর 200 ক্যালোরি এনার্জি ভেজিটেবল, ঠিক আছে? এখন এই 200 ক্যালোরি এনার্জি ভাত যদি আমি মিস্ত্রিকে দেই, সে এই কাজ করতে পারবে মোটামুটি। কিন্তু এই কাজটা কি হবে? যখন সে ইট, বালু, সিমেন্ট লাগাবে, এই ইট, বালু, সিমেন্ট গুলো ঠিক মতো লাগবে না দেওয়ালে, কিছু কিছু খুলে পড়বে। কেন? আমি এখনই বলছি। কারণ এই ভেজিটেবলের ভিতরে 200 ক্যালোরি এনার্জির পাশাপাশি আরো কিছু ম্যাজিক্যাল জিনিস আছে, যেগুলোকে আমরা বলি ভিটামিন, মিনারেল এবং ফাইবার। ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবারের কাজ হচ্ছে অনেকটা এই যে ইট, বালু, সিমেন্ট যে লাগাচ্ছে, এটাকে দেওয়ালের মধ্যে আটকিয়ে রাখার জন্য গ্লু এর মতো কাজ করে আমাদের শরীরে। সো আমাদের শরীরে র মেটেরিয়াল অ্যাবজর্পশনের ক্ষেত্রে ভিটামিন, মিনারেল হচ্ছে এসেনশিয়াল। ভিটামিন, মিনারেল ছাড়া আমাদের রিপেয়ার প্রসেস গুলো 100% এফিসিয়েন্সি দিয়ে হয় না, ঠিক আছে? সো এই রাজমিস্ত্রিকে যদি আমি
ভাতের বদলে ভেজিটেবল দেই, সে কিন্তু আরো সুন্দর করে মেরামতের কাজটা করতে পারবে এবং মেরামতটা আরো মজবুত হবে। আশা করি বুঝাতে পেরেছি। এবং পাশাপাশি একটা পরিমাণের ফ্যাট দিতে হবে শরীরে, এবং সেই ফ্যাট গুলো যদি হেলথি সোর্স থেকে আসে, যেমন ডাক্তার সাহেব বললেন অলিভ অয়েল, এবং ফ্যাটের অনেক সোর্স আছে, ন্যাচারাল খাওয়াতেই কিন্তু ফ্যাট আছে। আমরা যদি মাছ মাংস খাই তাহলে সেখান থেকেও অটোমেটিক ফ্যাট চলে আসছে। সো আমি এই পয়েন্টটাই বলতে চেয়েছিলাম যে এই নিউট্রিয়েন্ট ইনটেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর প্রোটিনের বিষয়টা আরেকটু বলি, যে প্রোটিনকে যে সবাই আমরা মানে মন্দ বলি, এটা যে কত বড় ভুল ধারণা আমি এটা বোঝাতে পারবো না আপনাকে। অনেকে বলে প্রোটিন বেশি খেলে কিডনি ড্যামেজ হবে। এখন আমাদের দেখতে হবে বিজ্ঞান কি বলছে এবং রিসার্চ কি বলছে, ডেটা কি বলছে। সমস্ত ডেটা রিসার্চ বলছে যে আপনার যদি প্রি এক্সিস্টিং কিডনি কন্ডিশন না থাকে, তাহলে হাই অ্যামাউন্টস অফ প্রোটিন বা রেকমেন্ডেড অ্যামাউন্টস অফ প্রোটিন উইল নট ডু এনি ড্যামেজ টু ইয়োর কিডনি। এবং আপনার কিডনি যদি সঠিক মানে ফাংশনিং থাকে, সেটাকে ড্যামেজ করতে হলে প্রতিদিন আপনার 500 থেকে 600 গ্রামের অধিক প্রোটিন খেতে হবে। 500 থেকে 600 গ্রাম প্রোটিন মানে জানেন? এটা হচ্ছে প্রায় ওই যে চিড়িয়াখানায় একটা বাঘ আর সিংহ যে মাংসগুলো খায়, প্রতিদিন ওই অ্যামাউন্ট খেতে হবে, রাইট? সো উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল। যেমন আমি মোটামুটি হাই লেভেল অ্যাথলিট, এখন আমার প্রোটিন ইনটেক হচ্ছে আমার প্রায় 72-73 কেজি ওজন। সো আমার প্রোটিন ইনটেক হচ্ছে প্রতিদিন প্রায় 150 গ্রাম। আমার এই 3 বেলা খাওয়া থেকে 150 গ্রাম প্রোটিন উঠাতে খুব কষ্ট হয়, মাঝে মাঝে পারি না। এই জন্য আবার কিছু অ্যাডিশনাল সাপ্লিমেন্ট নিতে হয়, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট, রাইট? সো ইট ইজ নট পসিবল টু এক্সিড ইয়োর প্রোটিন ইনটেক পার ডে। তা আপনারা দয়া করে প্রোটিনকে ভয় পাবেন না। প্রোটিন হচ্ছে আপনার দেওয়াল, তার মানে আপনার শরীরকে, শরীরের ফাউন্ডেশনটাকে, স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখার জন্য এটা প্রয়োজন। এবং পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের ভিতরে আপনার সবজিটা নিয়ে আসতে হবে 3 বেলা, এবং গ্রেইন জাতীয় কার্বোহাইড্রেট গুলো একটু কমিয়ে ফেলতে হবে। সো এটা হচ্ছে আজকে আমার রেকমেন্ডেশন। এবং কারণ বিকজ এই যে কোভিডে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং আছে, তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোভিড হলেও, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলেও রিকভারি রেট কিন্তু খুব হাই, এবং তারা মাইল্ড টু মডারেট সিমটমস নিয়ে কিন্তু ভালো হয়ে যাচ্ছে। এবং যাদের আন্ডারলাইং কন্ডিশন আছে, যাদের সার্বিকভাবে ইমিউন সিস্টেম দুর্বল, তারাই কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে, তারাই কিন্তু ক্রিটিক্যাল স্টেজে চলে যাচ্ছে। আরেকটা পয়েন্ট এখানে যেটা ডাক্তার সাহেবও বলবেন, এই যে আমরা পয়েন্ট আউট করলাম যে আমরা রুরাল বা কৃষি ভিত্তিক সমাজ থেকে আমরা এখন একটি আধুনিক শহর কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চলে এসেছি, রাইট? এটা আমাদেরকে আরেকটা বিশাল একটা মানে প্রোটেকশন সোর্স থেকে বঞ্চিত করেছে, সেটা হচ্ছে ভিটামিন D3 স্পেশালি। বিকজ ভিটামিন D3 কে এখন বলছে বিজ্ঞানীরা, আগে বলতো যে ভিটামিন D3 ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনের জন্য প্রয়োজন, বোন হেলথের জন্য, কিন্তু এখন ইদানিং রিসার্চ শো করছে D3 এর ভূমিকা। D3 হচ্ছে আমাদের শরীরের, যদি আমরা মনে করি যে ইমিউন সিস্টেম, মনে করেন আমাদের ইমিউন সিস্টেম মনে করতে হবে এরকম যে আমাদের যেমন বিজিবি আছে, বর্ডার গার্ড এবং আর্মি, আমাদের বর্ডার প্রোটেক্ট করছে। শত্রু যদি আসে তারা গোলা বারুদ দিয়ে শত্রুকে আটকে দিচ্ছে বর্ডারে, রাইট? আমাদেরকে প্রোটেক্টেড রাখছে। ঠিক তেমন ভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের ইমিউন সিস্টেমেও কিন্তু ইমিউন আর্মি আছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সেল, ইমিউন সেলস। ওরা কিন্তু হোয়াইট ব্লাড সেলস, টি সেলস, বিভিন্ন সেল কিন্তু ফাইট করে যাচ্ছে অনবরত শত্রুদের সাথে, ঠিক আছে? তো ভিটামিন D3 কে মনে করতে হবে সেই সৈন্যগুলো যে অস্ত্র ধরে আছে, অস্ত্রর গোলা বারুদ হচ্ছে ভিটামিন D3। এখন D3 যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকে শরীরে, তাহলে আমার সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু গোলা বারুদ আর নাই। সো আমরা এখন শহর কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় আসাতে আমরা কিন্তু বিল্ডিং থেকে বিল্ডিং এ চলে যাচ্ছি, এবং আমরা যে সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন D3টা পেতাম, যে কারণে দেখবেন বিদেশিরা কিন্তু সানবেদিং করে। সানবেদিং এর কিন্তু কারণ আছে, এটারও কিন্তু একটা হিস্ট্রি আছে, কারণ তারা দেখেছে যে একটা বেনিফিট আছে সানবেদিং থেকে। সো আমরা সেই সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এই জন্য ডাক্তার সাহেবকে আমি একটু বলবো, আপনি একটু বলেন যে আমাদের D3 সাপ্লিমেন্টেশনটা কতটুকু প্রয়োজন, এটা যদি আপনি বলতেন আমাদের।
প্রফেসর মোল্লা, আই উড অলসো আস্ক ইউ যে আপনি যদি একটু ওই যে প্রোটিন যে কথাটা যে বলতেছিল, প্রোটিন নিয়ে যদি আপনি একটু বলতেন যে প্রোটিন ইনটেক এন্ড রিসার্চ পার্সপেক্টিভে যদি কিছু আপনার কাছে কোনো ইনফরমেশন থাকে এটার ব্যাপারে, দিস অ্যাজ ওয়েল। ওকে, সো প্রোটিন নিয়ে আসলে মিস্টার তাজ অনেক কথাই বলে ফেলেছেন যে এটা নিয়ে, এবং আসলে ডেইলি প্রোটিন ইনটেক কত। একটা জিনিস আমি বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে যেমন ধরেন আমি যখন আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ আমার ওকে আমার বডি ওয়েট 70 কিলোগ্রাম, সো আমার মিনিমাম যেমন মানে যে amount of protein, এখন ধরে যে আমি সেটা যদি ফিরে like 80 গ্রাম or 85 গ্রাম, আমি জাস্ট talking about some hypothetical number. তো অনেক কেউ কেউ ভুল ধারণা আছে, ওকে যদি আমি আসলে 85 গ্রাম একটা পিস অফ ফিশ খেয়ে ফেলি, তাহলে আমি হয়তো 85 গ্রাম প্রোটিন পেয়ে যাব। সেটা কিন্তু না, কারণ হচ্ছে আমরা যেসব খাবারগুলো খেয়ে থাকি তার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট আছে ওয়াটার। ধরেন যে ফিশে অ্যাভারেজ অ্যাবাউট 20% অফ প্রোটিন থাকে, বাকি কিন্তু ধরেন যে ওয়াটার কন্টেন্ট অনেক হাই থাকে। সো আমাকে ওইভাবে কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে 100 গ্রাম এর একটা পিস অফ মানে ফিশ থেকে আই এম গেটিং লাইক 20 গ্রাম অফ প্রোটিন। কিন্তু এটা কিন্তু এই না যে 100 গ্রাম ফিশ খেলে আমি 100 গ্রাম প্রোটিন পেয়ে যাবো। তো এরকম মানে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যেটা বলছিলেন ভিটামিন D3 নিয়ে আমি একটু পরে আসছি, এবং আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে বাংলাদেশের মধ্যেও যে স্টাডিজ গুলো হয়েছে তার থেকেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে ভিটামিন D3 লেভেলটা কিন্তু আমাদের কম, এবং এটা কিন্তু একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে হওয়ার কথা না, কিন্তু এটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, আরবানাইজেশন, ইভেন ধরেন যে আমরা বিশেষ করে ফিমেলরা যেমন বাইরে যাওয়ার সময় অনেক সময় হয়তো অনেক বেশি মানে এয়ার কভার, সো সেটাও একটা কারণ হতে পারে। বাট মানে আমরা সেই জিনিসগুলো দেখিনি যে হোয়াট আর দ্য ডিটারমিনেন্টস, বাট লাইক ওভারঅল আমাদের পপুলেশনের মধ্যে ভিটামিন ডি লেভেলটা কম। বাট একটু পরে আমি আসছি। যেমন এই খাবারগুলো আমরা কথা বললাম, কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা যেন অ্যাডিকুয়েট ওয়াটার ইনটেক করি। ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং অনেক সময় ধরেন যে যেমন প্রোটিনেও যেমন কিডনি ডিজিজ থাকলে প্রোটিনকে রেস্ট্রিক্ট করা হয়, ঠিক ওয়াটারকেও রেস্ট্রিক্ট করা হয় কিডনি ডিজিজ থাকলে। কিন্তু যারা হেলদি তারা কিন্তু মানে 6 to 14 গ্লাসেস অফ ওয়াটার খেতে পারে প্রতিদিন, এবং সেটা আমাদের জন্য দরকার। কেউ যদি বেশি ওয়াটার খায়, এর চাইতেও বেশি, মানে অনেক এক্সেসিভ না খেলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এর চাইতে যদি বেশি আপনি 5 লিটার্স ওয়াটার খেয়ে ফেলেন বা তাতেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ our kidneys are like efficient enough to clear the water from our body. এবং আমি মানে খুবই ভালো একটা পয়েন্ট রেজ করেছেন মিস্টার তাজ, যে সত্যি কথা বলতে কি আমরা ফ্রুট জুসের পরিবর্তে আমরা যেন ফ্রেশ ফ্রুটস খাই। এবং আমরা যখন ওয়াটার ইনটেকের কথা বলছি, অনেক সময় আমরা হ্যাঁ আমার থার্স্টি, তো আমি আসলে একটা কোক খেয়ে ফেললাম বা একটা পেপসি খেয়ে ফেললাম, অথবা একটা ফ্রুট জুস। আমরা আসলে বাংলাদেশে যে ফ্রুট জুস গুলো পাওয়া যায়, দিজ আর অল ফ্রুট ফ্লেভারড জুস। এখানে আসলে ফ্লেভারড জুস, কিন্তু কোনো ফ্রুটস কন্টেন্ট বা পাল্প একদম থাকে না বললেই চলে। তো সে কারণে আমরা যেন আমাদের হ্যাবিটে একটা চেঞ্জ আনতে পারি, যে উই ক্যান ড্রিঙ্ক ফ্রেশ ওয়াটার, we can drink coconut water, we can drink fresh fruits, কিন্তু আমরা যেন ফ্রুট জুস বেভারেজ এগুলা যেন না খাই, কারণ হচ্ছে এগুলো খেলে আমাদের সুগার ইনটেক অনেক বেড়ে যাবে। That's right. তো এর পাশাপাশি যেমন ধরেন ফুড সেফটি একটা ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন। যেমন আমরা ফুডের কথা বলছি, কিন্তু আসলে যদি আমরা ডার্টি ফুডস খাই, সেখান থেকে কিন্তু আমার অনেক অসুখ হতে পারে। এবং ফুড অ্যাডাল্টারেশন আমাদের দেশে কিন্তু ধরেন যে অনেকেই ফ্রুটস খেতে মানে ভয় পায়, যে ওকে ফ্রুটস বিভিন্ন ভাবে পাকানো হয়, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অ্যাডাল্টারেটেড ফুডস আছে আমাদের দেশে। তো সেই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, যে আসলে রিলায়েবল সোর্স থেকে ফুড কেনা। আমরা যদি ফুড কেনার পরে আসলে যেমন আপনি ফ্রুটস আপনি কিছু সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অ্যাটলিস্ট যেমন ধরেন তাতেও কিন্তু অনেক হেল্প হয়, যে এগুলো থেকে মানে অ্যাটলিস্ট যদি
ফরমালিন দেওয়া হয় বা অন্যান্য কোনো কিছু দেওয়া হয় সেটা থেকে মুক্ত রাখা যায়। সেকেন্ড থিং হচ্ছে কুক ফুডস গুলোকে কভার্ড করে রাখা, যাতে ডার্ট না পড়ে, কোনো ধরনের মাছি না বসে এগুলোর উপরে, কেননা হচ্ছে এগুলো বিভিন্নভাবে রোগ ছড়াতে পারে এবং ফুড গুলোকে কন্টামিনেট করতে পারে অ্যান্ড ওয়াটারকেও এরকম পলিউট করতে পারে। সুতরাং সেফ অ্যান্ড ক্লিন ওয়াটার সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং আমরা যেমন বলছিলাম যে তাজও বলছিলেন যে আমাদের আসলে অ্যাক্টিভ থাকা, যেমন আমি যদি ধরেন যে আমার ওয়েটটাকেও ম্যানেজ করতে চাই, আমি যদি শুধুমাত্র ফুড কনজাম্পশন কমিয়ে দিলাম তাতে খুব বেশি লাভ হবে না। কিন্তু আপনি যদি ফুড কনজাম্পশন বা ক্যালোরি রেস্ট্রিকশনের সাথে যদি আমি ওয়েট, আমি যদি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হতে পারি এবং এটা দুইটাকে যদি আমি কম্বাইন করতে পারি, তাহলে দ্যাট ইজ মোর হেল্পফুল। এবং একজন মানুষের জন্য যদি আমি আমার যেমন ফুডটাকে রেস্ট্রিক্ট করা বা আমার যতটুকু ক্যালোরি নিড তার চেয়ে বেশি না খাওয়া, এর পাশাপাশি যে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকার জন্য WHO রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যারা 18 বছরের নিচে, 18 বছর বা তার নিচে, তাদের জন্য রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 300 মিনিটস অফ লাইক ওয়াকিং, রানিং, জগিং, সাইক্লিং, এই জিনিসগুলো করা, অ্যাটলিস্ট 300 মিনিটস। বাট 18 থেকে যারা 64 বছর বয়সের, তাদের জন্য WHO রিকমেন্ড হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 150 মিনিটস পার উইক। এবং তার মানে হচ্ছে যে প্রতিদিন যদি আমি গড়ে 30 মিনিটের মতো হাঁটি, জোরে হাঁটতে হবে, বসে থাকতে হবে না, তাহলে এই যে মিনিমাম যে লেভেল অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সেটা আমি অ্যাচিভ করতে পারি। বাট দিস ইজ নট এনাফ। ফর বেটার বেনিফিট ইউ ক্যান ইনক্রিজ দিস লাইক টু অ্যাটলিস্ট 300। বাট কারো যদি বয়স 64 বছর বা তার বেশি হয়ে যায়, তখন WHO যেটা রিকমেন্ড করে যে না, তখন তার জন্য আসলে 30 মিনিটস তার ওয়েটটাকে ম্যানেজ করা, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আর এর পাশাপাশি যেমন আমরা ওয়াক করছি, হাঁটছি বা দৌড়াচ্ছি, এতে কিন্তু আমাদের শরীরের সবগুলো মাসেলস কিন্তু মুভ করছে না। সুতরাং মাসেল স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট 2 টাইমস আ উইক করা উচিত। এবং মিস্টার তাজ এটা অলরেডি অ্যাড্রেস করেছেন। এবং আমি আসলে ওয়েটটাকে ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারছি কিনা সেটার জন্য একটা মেজার অনেকে ইউজ করে, বডি মাস ইন্ডেক্স বলে। এটা কিছুই না, যদি আমার ওয়েটটাকে কিলোগ্রামে নিয়ে আমি যদি আমার হাইটটাকে মিটারে নিয়ে সেটাকে মানে 2 বার ভাগ করি, আমি মানে সহজ করার জন্য বলে, অনেকে বলে যে এটাকে স্কোয়ার করে ভাগ করা ওয়েট, বাট লাইক অনেকে স্কোয়ার করাটা বুঝতে পারে না। বাট ওয়েটকে আমি হাইট ইন মিটার সেটা দিয়ে 2 বার ভাগ করব, তাহলে আমি যে নাম্বারটা পাবো দ্যাটস মাই বডি মাস ইন্ডেক্স। এবং এটা এশিয়ান পপুলেশন যারা, কারণ আমাদের পপুলেশনের মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের কিন্তু বডি মাস ইন্ডেক্সে আমাদের ফ্যাট কন্টেন্টটা বেশি থাকে এবং ভিসারাল ফ্যাট কন্টেন্টও বেশি থাকে। সেই কারণে আমাদের জন্য রিকমেন্ডেড বডি মাস ইন্ডেক্স হচ্ছে 18.5 থেকে 23। তো এর মধ্যে আমাকে থাকতে হবে। তো এটা হিসাব করার একটা ওয়ে হচ্ছে যে আমি ইফ আই এম এ ফিমেল, আমার ওয়েট যদি আমি যত ইঞ্চি লম্বা সেটাকে যদি 0.9 দিয়ে গুণ করে দেই, তাহলে যে কেজিটা আসবে সেটা করলে এই 18.5 to 23 এর মাঝামাঝি থাকবে। আর আমি যদি মেল হই, তাহলে আমি আসলে যত ইঞ্চি লম্বা তত কেজি যদি আমার বডি ওয়েট থাকে, দ্যাট শুড বি মাই আইডিয়াল ওয়েট। মানে রাফলি হিসাব করার জন্য দ্যাট ইজ মাই আইডিয়াল ওয়েট। যেমন আমি যদি 6 ফুট 6 ইঞ্চি হই, তার মানে 66 ইঞ্চেস আমি লম্বা, তার মানে হচ্ছে আমার জন্য আইডিয়াল ওয়েট যেটা মেনটেন করা উচিত দ্যাট ইজ 66 কেজি। এর বেশি যেন আমার ওয়েট না হয়। তো এটা একটা ব্যাপার। এর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা যখন ফুড এন্ড নিউট্রিশনের কথা বলি, সেটা হচ্ছে টাইমলি ফুডটাকে খাওয়া, সেটা ইম্পর্টেন্ট। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমি মিস্টার তাজের সাথে একদমই একমত যে অনেক সময় আমাদের যে ফুড ইনটেক, এটা কিন্তু there are some psychological basis। এবং এই যে আমার ফুড, যেমন ধরেন আপনি অফিসে গেলেন, 8টা থেকে অফিস শুরু করলেন, 10টার সময় নিচে গিয়ে এটা সিঙ্গারা খেতেই হবে, বাট এটার কিন্তু কোনো দরকার নেই। এবং আপনি বাদ দিতে পারেন, এটা দেখবেন যে কিছুদিন পরে আপনার হয়তো 7 days আপনার একটু কষ্ট হবে, কিন্তু তারপর দেখবেন যে না, আপনার এটা খেতে ইচ্ছে করছে না।
So it's not like a requirement from your body. It's a requirement like আপনি মনে করছেন যে হ্যাঁ আমার এখন দুটো সিঙ্গারা খেতেই হবে নিচে গিয়া, এই যে পিয়াররা যাচ্ছে আমি একটু নিচে গেলাম সিঙ্গারা খেয়ে আবার আসলাম, বিকাল 3টা বাজলেই বা 4টা বাজলেই আমাকে চা খেতে হবে, 2-3টা বিস্কিট খেতে হবে, মানে এটা কিন্তু প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা খাই। এবং আরেকটা ব্যাপার আছে যে আমি আর্লি খেয়ে ফেলা, যেমন আমরা যখন ডিনার করি, আমাদের দেশের মানুষের একটা স্বভাব হচ্ছে ডিনার করার মানে 10টা 11টা বাজিয়ে দেয় ডিনার করতে, বাট দ্যাট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার বডি বিকজ ডিনার করার পরে আমরা শুতে যাচ্ছি। সো আমি যখন ডিনার করব তারপরে যেন অ্যাটলিস্ট 2 to 3 আওয়ার্স এর একটা, আমি যখন ঘুমাতে যাব তার মধ্যে যেন একটা গ্যাপ থাকে, ওই গ্যাপটা যদি থাকে না, এবং এটার অনেক ধরনের হেলথ হ্যাজার্ডস আছে, তো সেই কারণে আমাদের যদি ডিনারটা আমরা অনেক আর্লি করতে পারি, ধরেন যে বাই 6 or by 7 PM, তাহলে কিন্তু দ্যাট উইল অলসো বি হেল্পফুল ফর আওয়ার হেলথ। এর পাশাপাশি যেটা আমি স্পেশালি, যেমন ধরেন ভিটামিন ডি নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, তো ভিটামিন ডি ইজ এ পাওয়ারফুল ইমিউনো রেগুলেটর বলা হয়। তো আমাদের যে ইমিউন সিস্টেমের জন্য এবং আমাদের যে বডির যে ইমিউন সিস্টেম যে কাজ করার জন্য অনেকগুলো সেলস আছে, যেমন আমরা বলি যে হোয়াইট ব্লাড সেলস, তার মধ্যে অনেকগুলো টাইপস আছে। তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু সবগুলোতে ভিটামিন ডি রিসেপ্টরস থাকে। কেন থাকে? বিকজ তাদের যে ফাংশন করার জন্য ভিটামিন ডিটা প্রয়োজন। এবং তার যেমন বলছিলেন, হ্যাঁ আমাদের বিজিবি আছে, আমাদের আর্মি আছে, তো আমাদের শরীরে কিন্তু আমাদের যে শ্বেত রক্ত কণিকা যেগুলো আমরা, সেগুলোর মধ্যে কয়েক ধরনের টাইপস আছে, এরা কিন্তু আমাদের ওই আর্মি বিজিবি ও হিসেবেই কাজ করে থাকে। তো কোভিড কনটেক্সটেও দেখা গেছে যে ভিটামিন ডির প্রিভেন্টিভ রোল থাকতে পারে, এবং এর পাশাপাশি ভিটামিন ডি, যেমন ধরেন যারা ভিটামিন ডি সাফিসিয়েন্ট ছিল যাদের বডিতে, যেমন when they were admitted in a hospital due to COVID, তাদের মধ্যে কিন্তু এই যে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার হারটা বেশি ছিল কম্পেয়ার টু দ্য পিপল হু আর ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্ট। সুতরাং ভিটামিন ডি খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং সত্যি কথা বলতে কি যে আমরা যদি একজন মানুষ যদি সকালে রোদে অ্যাবাউট 30 মিনিটস থাকে, তাহলে কিন্তু আসলে তার এক্সটার্নাল সোর্স থেকে বা ভিটামিন ডি যে সাপ্লিমেন্ট সেটা দরকার হয় না, কিন্তু আমরা আসলে কেউ কিন্তু ওইভাবে করছি না। যেমন আমার ডেইলি লাইফে হচ্ছে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হয়তো একটা এক্সারসাইজ করলাম, তারপরে গাড়িতে উঠে চলে গেলাম অফিসে একটা এয়ার কন্ডিশন এনভায়রনমেন্টে থাকলাম যেখানে সূর্যের আলো ঢোকার কোনো উপায় নাই, তারপরে আবার সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে, সুতরাং আমার কিন্তু ওই যে সানলাইট এক্সপোজারটা সেটা কিন্তু হচ্ছে না। তো সেই কারণেও কিন্তু আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত কিভাবে আমি সানলাইট এক্সপোজারটা বাড়াতে পারি। এবং অনেকেই এখন যেমন উইকলি 20,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অফ ভিটামিন ডি কনজিউম করছেন অ্যাজ সাপ্লিমেন্টস। সেটা একটু বেশি, যদিও আমাদের অ্যাডাল্টের জন্য রিকমেন্ডেড daily allowance is about 2,000 international unit per day. So but like vitamin D আমাদের আসলে বডিতে স্টোর হতে পারে, এবং সুতরাং আমাদের উইকলি 20,000 কনজিউম করি, it doesn't go beyond the safety margin for vitamin D3. ওকে, তো এর পাশাপাশি যেমন আমি আরো কয়েকটা জিনিস হাইলাইট করতে চাই। একটা হচ্ছে যে যেমন COVID-19 নিয়ে কথা বলছি, এবং COVID-19 অনেকগুলো কোমরবিডিটিস, যেমন ধরেন কারো যদি ওবেসিটি থাকে, তার কিন্তু COVID-19 যে কমপ্লিকেটেড COVID-19 হওয়ার সম্ভাবনা একজন যার ওবেসিটি নাই তার চাইতে 7 গুণ বেশি। So this is very very high risk for that person. That is also true for other diseases like cancer থাকলে, diabetes থাকলে, chronic liver disease থাকলে, chronic lungs disease থাকলে, chronic kidney disease থাকলে, cardiovascular disease থাকলে, even hypertension থাকলে, কারো যদি tuberculosis থাকে, তাদের কারো HIV AIDS থাকলে, তাদের কিন্তু COVID-19 হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং অনেক সময় যেমন ধরেন কিছু মানুষ আছে যাদের ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগস নিতে হয়, যেমন কারো হয়তো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, তার কিন্তু কিছু ড্রাগস নিতে হয় এবং অনেক দিন ধরে এই ড্রাগস গুলো নিতে হয়।
তো তাদেরও কিন্তু ধরেন যে যেহেতু তার ইমিউন সিস্টেম অলরেডি সাপ্রেসড, তার কিন্তু কোভিড-19 থেকে মানে হলে কমপ্লিকেটেড কোভিড-19 হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। খাবার পাশাপাশি যেমন ধরেন আমি যদি স্মোক করি, আমার কিন্তু কোভিড-19 কমপ্লিকেটেড কোভিড-19 হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে। আমি যদি অ্যালকোহল ইনটেক করি, নট অনলি কোভিড, মানে স্মোকিং ইজ লাইক, মানে আরো অনেক কারণে আমাদের স্মোকিং কুইট করা উচিত, আমার অ্যালকোহল কুইট করা উচিত, আরো অনেক কারণে। ওবেসিটি আমি বলেছি, এবং ওবেসিটিটা আসলে এত মানে ইম্পর্টেন্ট যে এটাকে আমার ওয়েট ম্যানেজ করা এবং ওই আমার বিএমআই 18.5 to 23 এর মাঝখানে রাখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু কারো যদি ধরেন যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হয়েই গেল, তখন সে কি করবে? তখন তার যে হেলদি লাইফস্টাইল, যেটা আমরা বলছি যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর, যেমন WHO 5টা ফ্যাক্টরস এর কথা বলে, যে স্মোকিং, অ্যালকোহল ইনটেক, আনহেলদি ডায়েট, আমরা সবগুলো নিয়ে কথা বলেছি, অ্যান্ড ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, এই 4টা ফ্যাক্টর। এখন যেটা সাউথ ইস্ট এশিয়ার জন্য বলা হয় এয়ার পলিউশন, যে এক্সপোজার টু এয়ার পলিউশন। এবং কোভিড-19 ইভেন আমরা যদি মাস্ক পরে থাকি, তাহলে কিন্তু মাস্কের অনেক শুধু কোভিড-19 প্রিভেন্ট করে, ইট প্রিভেন্টস মি ফ্রম ইভেন এয়ার পলিউশন এক্সপোজার থেকেও কিন্তু প্রিভেন্ট করতে। তো সেই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, মাস্ক পরার কিন্তু অনেক কোলাটেরাল বেনিফিটস আছে। তো এনসিডি কনটেক্সটেও যে কারো যদি কোভিড-19 হয় অথবা হয়, তাহলে যেমন ধরেন এই লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে তার বিহেভিয়ার চেঞ্জ নিয়ে আসা, যে স্মোক কুইট করা। আর স্মোক করার পাশাপাশি অনেকে ধরেন যে মনে করে যে ভুল ধারণা, যে আশা কেউ স্মোক করছি না কিন্তু আমি ভেপিং করছি, অথবা ইট হ্যাজ গট অনলি নিকোটিন ইন ইট, অথবা যেমন ধরেন ভাবছে স্মোকলেস যে টোবাকো, কেউ হয়তো স্মোকিং ছেড়ে দিয়ে জর্দা খাচ্ছে, তারপরে সাদা পাতা, যেটা র প্রসেস, আই মিন স্লাইটলি প্রসেসড টোবাকো লিভস, সেগুলো খাচ্ছেন। তো দিস আর ইকুয়ালি হার্মফুল। সুতরাং অনেক ভাবে যে আমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, এখন আমি তো শুধুমাত্র জর্দা খাই, কিছুই হবে না, বাট এটা কিন্তু ইকুয়ালি হার্মফুল। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অ্যালকোহল কনজাম্পশন ছেড়ে দেওয়া আমাদের, অনেক সময় WHO বলে যে ওকে হার্মফুল ইউজ অফ অ্যালকোহল, কিন্তু আমি আসলে বলি যে there is no like harmless use of alcohol. যদিও অ্যালকোহলের কিছু বেনিফিটস বিভিন্ন পেপারসে জানেন, যে হার্ট ডিজিজ বা আদার টাইপস অফ বেনিফিট, বাট লাইক আমাদের অ্যালকোহল খাওয়ার কোনো দরকার নেই। এটার পাশাপাশি যেমন ধরেন লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরেন একজন মানুষের হাইপারটেনশন আছে, ডায়াবেটিস আছে, তার জন্য কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট, এবং তাকে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকা, তার ডায়েটটা হেলদি হওয়া, তারপরে এবং মেডিকেশন কিন্তু সেকেন্ডারি। কিন্তু আমরা অনেক সময় যেটা করি, even as a physician, I'm to some extent guilty of this, like when I was involved in like clinical practice, যে মেডিসিন কে গুরুত্ব দিয়ে বাকি জাস্ট খুব নাম কাস্তে বলে দিলাম আপনি এটা করবেন, কিন্তু আসলে একজন ডক্টরকে কাউন্সিলিং করা বা একজন নার্সকে যে কাউন্সিলিং করা, যে আসলে মেডিসিনের চাইতে যে লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট, লাইফস্টাইল যে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জটা যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটার গুরুত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, সেই জিনিসটা আমরা অনেক সময় করি না। তো সে কারণে সেটাও আমি মনে করি যে এখন আমাদের সময় এসেছে যে এই যে মানে আমাদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ গুলা, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া বিয়ন্ড মেডিকেশন, সেটা আমি এখানেই শেষ করি। There is a question for you. I just wanted to ask you. So, এখানে প্রশ্নটা এসেছে যে what sort of health issues we can experience due to staying home, which leads to much less physical activity. এখন you mentioned the vitamin D deficiency thing যেটা হতে পারে by staying at home. But what other things can happen? Because you know we were in lockdown. A lot of people are staying at home, so they are not actually working out. And leading to this question, I also want to ask Mr. Sohail Taj, a lot of people can't go to the gym. So bashay what type of workout we can do at home? So Professor Molla, over to you first. Okay, so in fact, বাসায় থাকা কখনোই আমি ফিজিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ থাকার কোনো মানে জন্য কোনো যুক্তি হতে পারে না। আমি বাসায় থাকলেও কিন্তু আমি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকতে পারি। ইভেন আপনি ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের লাইক জাস্ট একটা ইউ ক্যান জাস্ট
প্রজেক্ট সামথিং, আপনার মোবাইল ফোনেও সামনে রেখে ইউ ক্যান ডু এক্সারসাইজ। যদি আপনি ওরকম ধরেন যে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ গুলো আপনি না জানেন বা না 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 জেনে থাকেন বা কিভাবে করতে হয় সেটা না জেনে থাকেন, আপনি ফিজিক্যালি আপনি জাস্ট একটা স্পটে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারেন, দ্যাটস এ ভেরি গুড ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। একটা স্পটে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে পারেন, সো ইউ ডোন্ট নিড এ স্পেস, ইউ ডোন্ট নিড লাইক ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকার জন্য স্পেসও দরকার নাই, এবং আপনার ইভেন you can get aid from technology, এবং you can do free hand exercises, you can do many things like at home to be physically active. সুতরাং এবং আমরা যদি অ্যাক্টিভ না হই ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ, আমাদের কিন্তু অনেকগুলো, যেমন ধরেন ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, আমরা যেমন ধরি যে it's a risk for like বিভিন্ন ডিজিজ, আমার টাইপ 2 ডায়াবেটিস এর জন্য ইটস এ রিস্ক ফ্যাক্টর। আমি যদি ফিজিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ থাকি, আমার ওয়েট physically inactive থাকলে আমার obesity হবে, that's like, but like physical inactivity is a risk factor for type 2 diabetes, it's a risk factor for cardiovascular diseases, it's a risk factor for cancer, it's a risk factor for respiratory disease, it's a risk factor for mental health disorders. So আমি যখন বাসায় আছি তখন কিন্তু যেমন ধরেন বাসায় থাকা মানে যে আমার মেন্টাল হেলথ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু না, বাসায় থাকলে কিন্তু ইভেন my mental health can get better because I'm like having more time with my families, with my kids, with my wife. So there is an opportunity যে আমি আসলে mental health এবং I can get more time, like অফিসে অনেক সময় অনেক স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন আমাকে সামনাসামনি ফেস করতে হয়, হয়তো একটা আপনি জুমে ফেস করছেন বা অন্য কোনোভাবে ফেস করছেন, বাট লাইক ইট ক্যান গিভ ইউ মোর টাইম। যে সুতরাং বাসায় থাকা কখনোই কোনো মানে অজুহাত হতে পারে না যে আমি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হব না, আমি হেলদি ডায়েট খাবো না, আমি আমার মেন্টাল হেলথ I will not work on my mental health. বাট আমি যদি বাসায় থেকে ওকে বসে বসে শুধু ফেসবুকিং করি, বাসায় থেকে বসে শুধু টিভি দেখি, অ্যান্ড টিভি দেখতে বসে আমি পাশে একটা বড় বিস্কিটের একটা ক্যান রাখি, একটা পেপসির বড় একটা মানে container রেখে আমি খেতে থাকি, so I will of course like I will of course suffer. Thank you. Thank you. Okay, so you asked Mr. me Soltan, over to you that যে প্রশ্নটা যে ছিল যে বাসায় বসে ওয়ার্ক বাসায় কি এক্সারসাইজ করা সম্ভব। তো এটার আগে আমি ডক্টর মলয়ের একটা ভিটামিন ডি সম্পর্কে উনি যেটা বলেছিলেন যে সকালবেলায় যদি আমরা if we can expose ourselves for 30 minutes that's a good source. তো এখানে আমি একটু জানাতে চাচ্ছি, আমি যখন I also did vitamin D3 therapy for myself. আমি এটা প্রায় 5-6 বছর আগে আমি মনে করছিলাম যে আমারও ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, সো আমি থেরাপি করার সময় আমি রিসার্চ করলাম যে বাংলাদেশে, বিকজ এখানে একটা ভৌগোলিক অবস্থানেরও বিষয় আছে, বিকজ আমাদের যে সূর্যের আলোগুলো আসছে কোন অ্যাঙ্গেলে আসছে, কতটুক ভেদ করছে ওজোন লেয়ার, এটাও ডিটারমিন করে আমার কোন রে কোন সময় আসছে। তো মূলত আমাদের সূর্যের আলো থেকে, এটা যদি পৃথিবী হয়, গোলাকার পৃথিবী একটা আছে আমার এখানে, ওকে, গোলাকার পৃথিবী, এই পৃথিবীর এই যে এখানে বাংলাদেশ, সূর্যের আলো রাইট আসছে। তো সূর্যের আলো ইউজুয়ালি স্ট্রংগেস্ট দুইটা রে আছে, একটা হচ্ছে ইউভিএ আর একটা হচ্ছে ইউভিবি। ইউভিএ রে হচ্ছে আমাদের চামড়ায় যখন লাগে এটা ক্যান্সার প্রডিউসিং, এটা খুবই মারাত্মক। তো ইউভিএ রেটা আমাদের জন্য খুবই মারাত্মক। সো বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে আমার রিসার্চ যেটা আমাকে দেখিয়েছে সেটা হচ্ছে সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত ইউভিএ রে যেটা হচ্ছে ক্ষতিকর সেটা সবচেয়ে কম থাকে, এবং ইউভিবি রে যেটা চামড়ায় লাগলে প্রতিক্রিয়া হয়ে ভিটামিন D3 তৈরি হয় সেটা সবচেয়ে স্ট্রং থাকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। সো আপনি যদি এখন সকালবেলায় সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন D3 নিতে চান, আমি রেকমেন্ড করব সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টার মধ্যে। এবং এখানে আবার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, এমনিতেই তো আমরা সবাই অফিসে থাকি এই সময়, প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে যে বাসায় যদিও থাকি না কেন, এটা নারীদের জন্য, মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, তাদের তো এটা করা সম্ভব না, কারণ শুধু হাত এক্সপোজ করে ভিটামিন D3 পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যাবে না, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা হাত এক্সপোজ করলে, পুরা সম্পূর্ণ শরীর এক্সপোজ করতে হবে। তাহলে আমি খুব স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব
যে যাদের সূর্যের আলোতে এক্সপোজার দেওয়া সম্ভব না এই 10টা থেকে 2টার মধ্যে 30 মিনিট মিনিমাম, তাদেরকে আমি রেকমেন্ড করব। এখানে বাংলাদেশে ভালো আমার মনে হয় বেক্সিমকো কোম্পানি ভালো বানায় ভিটামিন D3 কিন্তু ডি না, D3, ভিটামিন D3। আপনারা ভিটামিন D3 কিনতে পারেন 2000 আইইউর ট্যাবলেট বা পিল। আমার রেকমেন্ডেশন, এটা মোটামুটি সেফ। 2000 আইইউ প্রতিদিন যদি 4টা করে নেন তাহলে 8000 হবে। 7 দিন খাবেন 8000 8000 8000 করে। 7 দিন খাওয়ার পর 8 দিন থেকে 2000 করে কন্টিনিউয়াস মেইনটেনেন্স ফেজ। তো আমরা 7 দিন লোডিং ফেজে যেতে পারি 8000 করে। 7 দিনের পর আর 8ম দিনে আমরা মেইনটেনেন্স ফেজ 2000 আইইউ করে নিতে পারি। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি সেফ এবং এটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যেটা রাফি জিজ্ঞেস করলো যে বাসায় বসে কি, এবং ডক্টর মলয় বলেছেন এবং আমিও একমত, ইচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। এবং কৈফিয়ত হচ্ছে অলস এবং দুর্বলদের অজুহাত। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে যে আর এখানে বাসায় বসে লকডাউনে, এগুলো হচ্ছে জাস্ট অজুহাত, অলস এবং দুর্বলদের অজুহাত। আমার মনে আছে আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি একটু মোটা ছিলাম 10-11 বছর বয়সে। আমাকে স্বাভাবিকভাবে সবাই টিজ করতো, আমার ভালো লাগতো না। ঠিক আছে, এটা আমাকে মানসিক ভাবে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিল। তো আমার কাছে তো এক্সারসাইজের ইকুইপমেন্ট ছিল না। আমি কি করেছিলাম, আমি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য, আমাদের 3 তলা বাসা ছিল, 3 তলা সিঁড়ি দিয়ে প্রতিদিন উঠানামা করতাম কমপক্ষে 20 থেকে 30 বার। উপরে একটা ফ্যানের হুকের ভিতর 2টা রিং ঝুলিয়ে ওটাতে ব্যায়াম করতাম। তো আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এটাই যে ইচ্ছা থাকলে যে কোনো কিছুই সম্ভব। এখন ইউটিউব আছে, ইউটিউব চাপ দিলেই অনেক হোম ওয়ার্কআউট প্রোগ্রাম আছে, পাওয়া যাবে। ওই হোম ওয়ার্কআউট প্রোগ্রাম এমনকি টিভিতেও, এখন স্মার্ট টিভিতেও ইউটিউব আছে। স্মার্ট টিভি ছেড়ে কয়েকটা হোম ওয়ার্কআউট 30 মিনিট 45 মিনিটের হোম ওয়ার্কআউট ইজিলি করা যেতে পারে। এটা জাস্ট ইচ্ছার প্রয়োজন, এবং ইচ্ছাটা তখনই আসবে যদি আমি নিজেকে মোটিভেট করতে পারি। এবং মোটিভেট তখনই করতে পারবো যদি আমি বুঝতে পারি, অনুধাবন করতে পারি এবং রিয়েলাইজ করতে পারি যে ক্ষতিটা কি হতে পারে আমার। ঠিক আছে, ফিজিক্যাল মেন্টাল যে ক্ষতিটা হতে পারে সেটা যদি আমি বুঝতে পারি, দেন আই থিঙ্ক আমার মোটিভেশনটা অটোমেটিক আসবে। এবং ডক্টর মলয় সুন্দরভাবে বলেছেন যে এখানে myriad of diseases will come for you later। এখন তো বুঝতে পারছেন না, আসবে, আসছে, সব ওয়েট করছে, জাস্ট ওয়েট 2-3 years, see what happens to you। ওকে, তখন মনে হবে এই ব্র্যাকের এই অনুষ্ঠানটা দেখছিলাম, সোহেল তাজ আসছিল, ডক্টর মলয় বলেছিল কেন হোম ওয়ার্কআউট গুলো করলাম না। ওকে, ওই সিচুয়েশনে আপনাদেরকে আমি চাই না আপনারা পড়েন। সো কাইন্ডলি গেট অফ ইউর বাট এন্ড গো ওয়ার্কআউট। ওকে, এখানে কোনো অজুহাত নাই, জাস্ট দেয়ার ইজ নো এক্সকিউজ। এটা জাস্ট অলসমি এবং অলস এবং দুর্বলতার পরিচয়। ওকে, জাস্ট বি স্ট্রং, বি ডিটারমিন্ড এন্ড গো ডু ইট। এটা কোনো অজুহাত নাই। এবং এখানে আমি একটা অ্যাড করব রাফি, আধুনিক বিজ্ঞান এখন কি বলছে, মডার্ন সায়েন্স ইজ নাও টেলিং আস উইথ প্রুফ, এখানে রিসার্চ আছে যে a person, man or woman, up to the age of 75-80, তার মানে এক নারী বা পুরুষ 75 থেকে 80 বছর বয়স পর্যন্ত সে তার ইউথের 80% ধরে রাখতে পারে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? 70-80 বছর বয়স পর্যন্ত আমি যদি চেষ্টা করি, আমার ইউথের 80 to 85% আমি ধরে রাখতে পারবো। এবং বিজ্ঞান আরো বলছে শুরু করার কোনো বয়স নাই। ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাট এনি এজ, ইউ ক্যান স্টার্ট। এই যে আমেরিকায় আমি নিজে দেখেছি 65-70 বছরের ডায়াবেটিস পেশেন্টদেরকে ডাক্তার সাহেবরা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছে, গো টু দ্য জিম, গো এক্সারসাইজ করেন, হোল বডি স্ট্রেংথ ট্রেনিং। ওকে, কেন? বিকজ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ইমিউন বুস্টার। ঠিক আছে, ওই যে আমি বললাম সায়েন্স এখন ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করছে আমাদের বডি রিফ্রেশ বা আপডেট প্রসেসটা অ্যাক্সিলারেটেড হয় যদি আমরা শরীরকে স্ট্রেসে ফেলি, ফিজিক্যাল স্ট্রেস, রাইট? এবং ইট ক্যান বি ডান থ্রু এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট, নিউট্রিশন অ্যান্ড এক্সারসাইজ। সো এখানে কোনো অজুহাত নাই। আমি তো মনে করি আমরা যদি এখনই শুরু করি তাহলে আমাদের জীবনটাকে আমরা একটা লং হেলথি হ্যাপি বিউটিফুল লাইফ
নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। আমরা 70, 80, 90 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবো সুস্বাস্থ্য নিয়ে। Happiness, share it with your friends, family, with the people you love. Why are you going to suffer? Why do you want to suffer? Why? এখন একটা প্রশ্ন আমি করি, let me just tell you one more thing. আমাদের হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন মহান আল্লাহ তাআলার দর্শন পেলেন, he asked, মহান আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন এবং আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো একটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি, আপনি কি উত্তর দিতেন? মহান আল্লাহ তাআলা এক বাক্যে বলেছিলেন, সুস্বাস্থ্য। থিংক অ্যাবাউট দ্যাট। সুস্বাস্থ্যের উপর কোনো কিছু হতে পারে না একটা মানুষের জীবনে। আমি যদি এখন একটা টাকার পাহাড়ে, হাজার হাজার কোটি টাকার হীরা মণিমুক্তার পাহাড়ের উপরে বসে থাকি, রাইট? আমার যদি আল্লাহ না করুক ক্যান্সার হয়, আমি কিন্তু সমস্ত কিছু দিয়ে দিব সুস্থ হওয়ার জন্য, রাইট? সো দিস হেলথ ইজ the most valuable treasure in a man woman যেটাই হোক মানুষের জীবনে, রাইট? সো কেন আমি সেটা পারবো না করতে? এখন আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে আমি শেষ করছি, রাফি। এক বছরে ৮৭৬০ ঘন্টা আছে, রাইট? ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন যে WHO রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী মিনিমাম গুলো। আমি বলতে চাই এখানে এই যে ৮৭৬০ ঘন্টা আছে, আমি যদি সপ্তাহে 5 দিন 1 ঘন্টা করে এক্সারসাইজ করি, তাহলে হচ্ছে 5 ঘন্টা। বছরে হিসাবে আসে 200 ঘন্টার কিছু উপরে। আমার স্বাস্থ্য যদি আমার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়, তাহলে এখন আমার প্রশ্ন, এই 200 ঘন্টা হচ্ছে ৮৭৬০ ঘন্টার মাত্র 2%। সো আমি কি আমার স্বাস্থ্যের জন্য 2% সময় দিতে পারবো না আমার নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য, ভালো রাখার জন্য? How ridiculous is this? How ridiculous is this? আমার স্বাস্থ্য তো এটা লাক্সারি না, জাস্ট আয়নাতে সুন্দর দেখার জন্য না। আমার স্বাস্থ্য হচ্ছে ওভারঅল, আমার হেলথ হচ্ছে আমার ফ্যামিলি, আমার ফ্রেন্ডস, আমার সোসাইটির জন্য। আমি সুস্থ থাকলে সবাই আমাকে I can share myself with everyone. So it becomes my responsibility. আমার নিজেকে সুস্থ রাখা হচ্ছে আমার রেসপন্সিবিলিটি, এটা কোনো লাক্সারি হতে পারে না। সো আমি রেকমেন্ড না, I strongly urge everyone, please get off your butts and go exercise, okay? এবং খাওয়াটা একটু ঠিকভাবে করেন। জাস্ট লোভ লালসা সামলাতে হবে। লোভ করে খাওয়া না। ওই যে বললাম দেওয়ালে ফুটা আছে, দেওয়ালের ফুটাগুলো রিপেয়ার করেন। সঠিক পরিমাণ পুষ্টি দেন, right amount of protein, lots of vegetables, little bit of bad carbs, drink lot of water, যেটা ডক্টর সাহেব বললেন। এক্সারসাইজ করেন এবং প্লিজ রাতের বেলায় মোবাইল ডিভাইসটা শাট ডাউন করে ঘুমান। You need at least 6 to 8 hours of sleep, minimum 6, okay? এটা হচ্ছে আজকে আমার রেকমেন্ডেশন। আমি আমার জিমে, আমার ইন্সপায়ার ফিটনেস সেন্টারে আমার মেম্বারদেরকে আমি ঠিক এভাবেই বুঝাই। আমি তাদেরকে ডায়েট নিউট্রিশন সম্পর্কে এভাবেই বুঝাই এবং এক্সারসাইজের বেনিফিট গুলো কি। এখন আমি অলরেডি আমার জিম 1.5 মাস ধরে চলছে। আমার অনেক মেম্বার এখন দে আর থ্যাঙ্কিং মি, যে থ্যাংক ইউ আপনি যেভাবে দেখিয়েছেন, বিকজ আমি টোটালি ফোকাস করেছি স্ট্রেংথ ট্রেনিং এর উপর। কারণ আমি মনে করি আমাদের শরীরের স্ট্রাকচার, আমার হেলথ আসতে হবে ভিতর থেকে, ইন্টারনালি আমার হেলথ তৈরি করতে হবে এবং এটাকে সেলুলার লেভেলে চিন্তা করতে হবে। এবং ইট ইজ অনলি পসিবল থ্রু দ্যাট রিফ্রেশ আপডেট সিস্টেম, ওই অটোফেজিটাকে অ্যাক্সেলারেশন করে। সো এই সায়েন্সটাকে আমি ব্যবহার করে আমার মেম্বারদের অনেক আমি পজিটিভ চেঞ্জ দেখছি। এবং আজকে যে অডিয়েন্স এই শোটা দেখছে, আই হাইলি রেকমেন্ড ইট, প্লিজ ডু ইট, ডোন্ট ওয়েট। Thank you so much. Amader, we're almost at the end of the webinar for today, but we have 10 minutes left. So I'm going to ask a few more questions. So একটা প্রশ্ন যেটা আমাদের এই Zoom chat box এ এসেছে, it's from Mr. Wahidul Islam. It says he recently recovered from COVID. So what should Mr. Wahidul Islam or anyone else who's recovered from COVID, what should their diet chart look like? So এই প্রশ্নটা আমি ডক্টর মলয়কে করব, and at the same time এটার সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে we're talking about diet chart, but say Mr. Wahidul would like to come back to workout again. So ইনি কি gradually উনি workout শুরু করবে, because his body might not be ready for the strength training or because he's just suffered from COVID. So এটা দুজনের জন্যই, but first I would like to start with Dr. Moloy, please, if you could please talk about the diet chart, and then we'll go over to Mr. Taj. Dr. Moloy, over to you.
ওকে, সো থ্যাংক ইউ। সত্যি কথা বলতে কি যে আমি আসলে ওই ব্যক্তিগতভাবে অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট অনেক সময় ডায়েট চার্ট বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো ফলো করা খুব মনোটোনাস হয়ে যায়, এবং আসলে দেখবেন যে কমপ্লায়েন্স উইথ ডায়েট চার্ট অনেক সময় আসলে মানুষ করতে পারে না। সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল কিছু রিকমেন্ডেশন দিতে পছন্দ করি। সেটা তার যেমন ভাবে বলেছেন যে একটা প্লেট ধরেছেন, সেটা হচ্ছে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট আ ফুড প্লেট লাইক দিস, এবং এইভাবে যদি চিন্তা করেন আপনার একটা ফুড প্লেটের অর্ধেকটা থাকতে হবে ভেজিটেবলস। উনি খুব সুন্দর করে আঙুল দিয়ে বুঝিয়েছেন, বাট আমরা মানে আমি যেভাবে বলি যে অর্ধেকটা থাকতে হবে ভেজিটেবলস, 1/4 থাকতে পারে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, যেটা ভাত হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে, এন্ড বাকি যে 1/4 সেটা থাকবে প্রোটিন। ইট ক্যান বি ডাল, ইট ক্যান বি ফিশ এন্ড মিট। সুতরাং একজন কোভিড-19 থেকে যে ভালো হয়ে উঠেছে তার জন্য যে এর চাইতে বেশি কিছু করতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নাই। কিন্তু তার পক্ষে ধরেন যে হয়তো যেমন ধরেন কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট, একটু হচ্ছে যে মানে তার অন্য একটু হায়ার প্রোটিন ইনটেক, বিকজ তার বডি নিডস লাইক মানে একটা রিবিল্ডিং প্রসেস থেকে, এবং তার কিছু যে রিপেয়ার এই কাজের জন্য বিট মোর প্রোটিন। পাশাপাশি আমি যেটা বলবো যে আগে বলছে যে ফ্রি সুগার অ্যাভয়েড করা, প্রসেসড ফুড অ্যাভয়েড করা, ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করা, এবং হোমমেড ফুড খাওয়া। হোমমেড ফুড মানেই যে সবসময় হেলদি না, ইট মিন্স ইফ ইউ জাস্ট পুট আ লট অফ অয়েল, লাইক আমরা যেমন ধরেন সেগুলা তখন সেটা হেলদি থাকে না। কিন্তু হোমমেড ফুড খাওয়া সেটা দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, এটা ডিপেন্ড করে পোস্ট কোভিড যে সিকোয়েল গুলো আছে, যেমন ধরেন কারো কমপ্লিকেশনস থাকতে পারে, যেমন ধরেন একটু হাঁটলেই সে হাঁপায়ে উঠতে পারে, এরকম কিন্তু অনেকের হচ্ছে রেসপিরেটরি হেলথ জিওপারডাইজড হতে পারে বিকজ অফ কোভিড। মানে এটা খুব, তখন ধরেন যে তার রিহেবিলিটেশন দরকার হতে পারে। কিন্তু যদি তার কোনো নর্মাল, যে ইট ডিপেন্ড করে যে যেমন ধরেন সে আসলে কোন পেসে হাঁটতে পারছে, কোন, যদি সে হাঁটতে চায়, ধরেন যে এখন লাইক, so for example you are using a treadmill, so আপনি ধরেন যে initially you can start with like at a pace of like maybe 5 kilometer per hour, এরকম একটা স্মল পেস। তখন দেখলেন যে আপনি আসলে করতে পারছেন কিনা, your body will tell you like আপনি কতটুকু এক্সারসাইজ করতে পারছেন এবং সেগুলো। এবং এক্সারসাইজের যে মজাটা হচ্ছে, যেমন ধরেন কিছুদিন করার পরে দেখবেন যে ইভেন পোস্ট কোভিড যে রেসপিরেটরি হেলথ কিন্তু ইমপ্রুভ করবে, এবং দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনি you can have more tolerance and you can increase your exercise. But like আমি মনে করি যে মিস্টার তাজ আরো ভালো কিছু অ্যাড করতে পারবেন টু দিস। রাইট, হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত, বিকজ রিকভারি ফেজ, কোভিড থেকে রিকভারিটা কিন্তু একটু টাইম কনজিউমিং। হ্যাঁ, কারণ আমার খুব কাছের একজন বন্ধু, ওর কোভিড হয়েছিল এই 3-4 মাস আগে। সো ও ফিটনেস করতো আমার মতোই। সো ওর যখন হলো, পরবর্তীতে ওর লাংসে বেশ ড্যামেজ হয়েছিল, প্রায় 20-25% লাংসে ড্যামেজ হয়েছিল। সো কোভিড হলে ইউজুয়ালি ইন সাম কেসেস যদি ছড়িয়ে যায় কিছু লাংসে ড্যামেজ হয়। সো স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে ওর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ছিল, এবং রিকভারিটা কিন্তু অনেক স্লো ছিল। তো ও যখন এক্সারসাইজ আবার শুরু করলো, খুব গ্র্যাজুয়ালি শুরু করেছে। সো আমার রেকমেন্ডেশন হবে, বিকজ ইওর লাংস ইজ স্টিল ড্যামেজ, সো এখানে বেশি স্ট্রেনুয়াস এক্সারসাইজ করলে ওটা লাংস এর উপরে প্রেসারটা একটু বেশি পড়ে। সো একটু ধীরে ধীরে, ইউ শুড হ্যাভ আ টার্গেট অফ at least 2 to 3 months, আস্তে 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 ইন্টেন্সিটিটা আস্তে আস্তে বাড়বে। সো শুরুর দিকে জাস্ট একটু হালকা হেঁটে, হালকা কিছু ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে দেখা যে শরীরটা কিভাবে রেসপন্ড করছে, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি উইক বাই উইক এটাকে ইনক্রিজ করা যেতে পারে। বাই দ্যাট টাইম লাংস এরও রিকভারি হতে থাকবে, এবং শরীরের উপর কিন্তু বিরাট ধকল যায় কোভিড এর কারণে। সো এই রিকভারি প্রসেসটাও ইট ইউজুয়ালি টেকস 4-5-6 weeks to recover. So আমার রেকমেন্ডেশন হবে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এক্সারসাইজের ইন্টেন্সিটিটা বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু শুরুর দিকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এক্সারসাইজ হাঁটা দিয়ে শুরু করাটাই বেস্ট আমার মতে। Thank you so much. এখানে একটা জিমের ব্যাপারে we have a question as well. So in the last 5 years, we have seen especially the gym crowd in Bangladesh grow. A lot of people are going to gyms now. You yourself have opened a gym. We have a lot of Instagram influencers who are online working out. But এখন because of COVID, how safe is it to go to a gym? You know, you yourself have a gym. I used to go to the gym before COVID. I used to go to the gym, but এখন আমি যাচ্ছি না.
So gym owners, what kind of initiatives can they take so that people like us are going back to the gyms? So that is Okay, a it's a very good question. আমি যেটা দেখলাম যে বাংলাদেশের মানে ঢাকা শহরে অন্যান্য জিম যেগুলো আছে তারা দে আর টেকিং প্রিকশনস, তারা মাস্ক রুল গুলোকে ফলো করার চেষ্টা করছে এবং রেস্ট্রিক্টেড এন্ট্রি, তারা টাইমিং করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়ে এন্ট্রি সিস্টেম করছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ছিল, যেটা আমি আমার জিমে শুরু থেকে আমি করেছি, সেটা হচ্ছে ভেন্টিলেশন সিস্টেম। ওকে, সো বাংলাদেশে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম গুলোর কোনো ভেন্টিলেশন সিস্টেম নাই, ঠিক আছে? সো আমরা একটা ক্লোজড এনভায়রনমেন্টের ভিতরে আমাদের এসিটা সেম বাতাসটাকে কুল করে রিসাইকেল করছে, এটা কিন্তু ইন এন্ড আউট হচ্ছে না। তো আমি যখন আমার জিমটা করলাম, আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল যে আমার জিমে একটা সুন্দর লাংস থাকতে হবে, ইট হ্যাজ টু হ্যাভ ব্রিদেবিলিটি, ঠিক আছে? তো আমি যেইভাবে স্ট্রাকচার করেছি আমার এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমটাকে আমি ভেন্টিলেশন সিস্টেম রেখেছি, যেটা খুব হাসির বিষয় যে এসি কোম্পানি কেউ বুঝে উঠতে পারেনি আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি আই নিড আ ভেন্টিলেশন সিস্টেম, ও কারণ বাংলাদেশে কেউ ইউজ করে না। সো আমি যেটা করেছি, আমি একটা আলাদা মেশিন দিয়ে আমি বাইরে থেকে ফ্রেশ এয়ার ডেলিভারি সিস্টেম রেখেছি এবং আরেকটা মেশিন দিয়ে এক্সস্ট সিস্টেম রেখেছি। সো কন্টিনিউয়াসলি ফ্রেশ এয়ার কামিং ইন। সো বিকজ একটা জিমে যখন এক্সারসাইজ করে মানুষ, আমরা কি টানি? আমরা অক্সিজেন টানি বেশি, রাইট? সো একটা ক্লোজড এনভায়রনমেন্টে অক্সিজেন লেভেল কমে যায় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বেড়ে যায়। সো ইট ইজ পয়জনাস এনভায়রনমেন্ট। এই জন্য বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় এয়ার কন্ডিশন জায়গায় কিন্তু আমাদের টায়ার্ড লাগে। গাড়িতে করে যদি কোথাও যাই তাহলে আমরা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ি গাড়ির ভিতরে, কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল হাই, অক্সিজেন লেভেল লো। তো আমি যেটা করেছি, এই সিস্টেম রাখার কারণে সব সময় একটা অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যালেন্সে থাকছে। সো অক্সিজেন লেভেল ইজ অলওয়েজ মেইনটেইন। এবং আমার প্রত্যেকটা এয়ার কন্ডিশন ইউনিটের ভিতর ইউভিসি লাইট লাগানো আছে। সো এই ফ্রেশ অক্সিজেনেটেড এয়ার গুলো, যদি কোনো জীবাণু, যদি কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকে, ওই বাতাসটা গিয়ে ওই ইউভিসি লাইটে হিট করে সমস্ত 99.9% ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইনক্লুডিং কোভিড ইজ ডেস্ট্রয়েড এন্ড ইট কামস ইনটু দ্য জিম এনভায়রনমেন্ট। তো আমি এই প্রিকশনটা নিয়েছি। আমরা টেম্পারেচার চেক করি মেম্বাররা ঢোকার আগে, ইচ ওয়ান আমরা টেম্পারেচার গান দিয়ে টেম্পারেচার চেক করা হয় এবং আমরা এখন মাস্ক রুলটা এনফোর্স করছি। সো আমার জিমে ইটস প্রিটি সেফ, আই এম প্রিটি কনফিডেন্ট। এবং আমি মনে করি যে জিমে না যাওয়ার থেকে, বিকজ হেলথ, অ্যাকচুয়ালি গুড হেলথ ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রোটেকশনস এগেইনস্ট কোভিড। তো আমি মনে করি সরকারের উচিত যে জিম এবং ফিটনেস সেন্টার গুলোকে প্রায়োরিটি অর্গানাইজেশন হিসেবে ডেজিগনেট করা। এই জিম গুলোকে ওপেন রেখে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং সেফটি প্রিকশন গুলো নিব, কিন্তু জিম গুলোকে প্রায়োরিটি মানে হেলথ সেক্টর হিসাবে আমার মনে হয় ডিক্লেয়ার করা প্রয়োজন। বিকজ মানুষের যে মানসিক এবং শারীরিক যে ক্ষতিটা হচ্ছে বাসায় বসে থেকে, সেটার উত্তোলনের একটা পথ হচ্ছে ফিটনেস সেন্টার বা জিম। ওই যে বললাম আগে আমরা কায়িক পরিশ্রম করে আমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা একটা হেলথ বেনিফিট পেতাম, ঠিক আছে? ওটার থেকে আজকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি যারা শহরে থাকছে। আজকে প্রায় 40% বাংলাদেশের 35 থেকে 40% মানুষ শহরে থাকছে। দ্যাট মিনস অ্যাবাউট 6 crore, 6 কোটি মানুষ কিন্তু এই ঝুঁকির ভিতর। তো আজকে আমি মনে করি ওই কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে একটা ফিটনেস সেন্টার একটা অর্গানাইজড ওয়েতে একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির আউটলেট দিচ্ছে মানুষের জন্য। আমি মনে করি এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন এই কোভিড এনভায়রনমেন্টে। Thank you so much. So unfortunately, we're almost at the end of our program, but so I would request both our panelists, if you have any closing remarks or any closing statements like you would like to share. So Dr. Molla, if you could please go first. থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমিও একমত যে আসলে আমাদের জিমগুলো খোলা থাকা উচিত, কিন্তু এর পাশাপাশি আসলে যেন জিমগুলো COVID-19 যে প্রিভেনশনের যে ওয়েগুলো আছে সেটা যেন স্ট্রিক্টলি ফলো করে, সেটাও এনশিওর করা দরকার। এবং ভেন্টিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি জিম। এবং আসলে এরকম যেমন আমরা এখন ধরেন শীতকালে, এখন কিন্তু এই মুহূর্তে যে এয়ার কন্ডিশনার চালানোর দরকার আছে, ইভেন যদি ন্যাচারাল এয়ার ফ্লো থাকে, সেটাও ক্রস ভেন্টিলেশন থাকে, দ্যাট ক্যান বি দেয়ার। আমি শেষ মানে ক্লোজিং রিমার্ক হিসেবে আমি যেটা বলতে চাই যে আসলে আমি হেলদি থাকবো কি থাকবো না, আমি ডিজিজ প্রিভেন্ট করব কি করব না,
সেই চয়েসটা কিন্তু আসলে এখন আমার হাতেই। So you can choose to be healthy and you can choose to be unhealthy, and by choosing to be unhealthy, you can risk like a lot of diseases in your life, and that has got like lasting consequences. So সে কারণেই সুতরাং আমরা যেন সবাই ঠিক করে যে আমরা আসলে হেলদি থাকবো, এবং হেলদি থাকার জন্য কি করতে হবে কি করতে হবে না, এন্ড আমার মনে হয় আজকে আমরা কিছু ডিসকাস করলাম, এবং আসলে there are many aids যে সেগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, কিন্তু আসলে এটা খুব কঠিন কিছু না হেলদি থাকাটা। জাস্ট আমার মানসিক যদি শক্তিটা থাকে তাহলেই কিন্তু আমি হেলদি থাকতে পারি, এবং এটার বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত দাঁড় করানো যাবে না। ওকে, আমার তো আশেপাশে জিম নাই, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি আমার তো সময় নাই, বা এরকম অনেক কিছু আমরা বলি যে আমি তো ভীষণ টায়ার্ড থাকি, বা এরকম অনেক অজুহাত। কিন্তু আসলে হেলদি থাকার জন্য আমার আসলে কোনো অজুহাত দাঁড় করানো মিস্টার তাজ যেটা বলছিলেন, যেটা আসলে দুর্বলদের অজুহাত, তো এরকম যেন কোনো অজুহাত না দাঁড় করাই। আমার মেন্টাল স্ট্রেংথটা থাকলেই কিন্তু আমি যে যে অবস্থানে থাকি না কেন, যে যে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে থাকি না কেন, উই ক্যান বি হেলদি অ্যান্ড লিভ এ হেলদি লাইফ। এবং এটা পুরোটাই মানে প্রায় পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আমার নিজের উপর। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Mr. Taj. Over to you. আমার ক্লোজিং রিমার্কসে আই উইল জাস্ট অ্যাপিল টু ইউ। আমি মনে করি যে আমার হেলথি থাকা বা আপনার হেলথি থাকা, আই থিঙ্ক ইট ইজ your responsibility not only towards yourself, it is a responsibility towards your friends, family and society as well. আমরা যদি জিনিসটাকে এভাবে দেখি যে আমার সুস্থতা এবং আমি ভালো থাকলে I can be a support for my family, for my friends, for my parents, for my children, right? এখন আমরা অনেক বয়সে আমাদের এক এক ধরনের মোটিভেশন থাকে, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। যেমন ছোটবেলায় হয়তো একটা ইয়াং ছেলে, সে হয়তো টু অ্যাট্রাক্ট দ্য অপোজিট সেক্স দে উইল লাইক টু লুক গুড। একটা মেয়ে হয়তো ওয়ান্ট টু বি ইনস্টাগ্রাম মডেল এন্ড দে ওয়ান্ট টু লুক গুড, সো দে ফলো আ হেলথি লাইফস্টাইল অর সামথিং লাইক দ্যাট। বাট একটা পর্যায়ে আসে আমরা কিন্তু একটু হারিয়ে যাই। 20, 25, 30, 35 বছর বয়সে we get lost. We have family obligations, we have work obligations. আমরা কিন্তু নিজেদের হেলথটা আবার ভুলে যাই। কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদেরকে রিমাইন্ডার দিতে চাচ্ছি, আমাদের good health can ensure a happy family life. It can ensure peace of mind. It can ensure a good mental perspective on life. ঠিক আছে? So please focus on that, because mental health is also dependent on your physical health. এবং এইটার কম্বিনেশনেই কিন্তু আমরা একটা সুন্দর সাস্টেইনেবল লং হেলথি হ্যাপি লাইফ করতে পারি। সো হোয়াট এভার ইউর মোটিভেশন ইজ, হোয়াট এভার ইট ইজ ইনসাইড, আছে কিন্তু মোটিভেশন ভিতরে আছে। প্রত্যেকের মোটিভেশন, এখন কার কি মোটিভেশন আমি হয়তো বলে দিতে পারবো না, বাট দের ইজ সামথিং ইনসাইড। প্লিজ ব্রিং ইট আউট, প্লিজ লেট ইট কাম টু দ্য সারফেস, এবং ওই ডিজায়ারটাকে বের করে নিয়ে এসে ওটাকে ইচ্ছা শক্তিতে পরিণত করে জাস্ট ডু ইট ফর ইয়োরসেলফ, ডু ইট ফর ইয়োর ফ্যামিলি, ডু ইট ফর ইয়োর ফ্রেন্ডস, ডু ইট ফর আ লং হেলথি হ্যাপি লাইফ। প্লিজ ডু ইট, জাস্ট স্টার্ট। Thank you so much, Mr. Taj, for your closing remarks. I wish we had more time, because this has been a very interesting discussion, and we have spoken about a lot of things jeta amader everyone's very interested to know, especially because of COVID and amader health and fitness. We always have so many questions about this. So it's unfortunately we're out of time today. Our kono time nai for now, but I would really like to thank our audience members, people that have tuned in today, and also our distinguished panelists. We are so happy to have you both with us. And thank you from the BRAC School of Public Health, and also from all the audiences for joining us. And I would also like to thank the webinar team of the BRAC School of Public Health. They have been working behind the scenes to get this webinar to us, our communications unit, our IT team. So I would like to thank them as well. And with that, that is for today. That is all for today. And I hope that the suggestions that Mr. Taj, and also that the suggestions that Professor Molloy have given us, I hope that our audience members, and me included, can take these suggestions. And we look forward to a healthy life and lifestyle for all.
So with that, I'm going to close. So thank you all again for joining us. And I hope to see you all again next time for our next show. Thank you so much.